இணைய வழியாக இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கம். நான் கார்த்திக் ரமேஷ் பாபு, தமிழ்நாடு விவைஷியாவுடைய கோர் மெம்பர். It's my privilege to deliver the welcome note. I once again welcome you all for the version 2.0 of கோயிலுக்கு போகலாம் வாங்க session. Before starting the session, I would like to honor the entire team who stood behind to start such a session. I welcome Lakshmi Balaji, Ma'am, Governor of Vasavi Club International, District V01, Mr. Jagan from Mile Foundation, our speaker of the day, Mr. Srinivasan from Trekon Academy, technical supporter team D2D, Design to Digital, friends from Vivacia, Vasavi Club, and viewers on Zoom and YouTube. I welcome you all for the grand online session. Thank you. Over to host. Lakshmi Balaji ma'am, it's your turn. Lakshmi madam, you are on mute. Sorry. Happy evening and Jai Vasavi to everybody. Really, District V501 is very happy to join with Mile Foundation and Srinivasan Anna for this wonderful event. It is long awaited. After a year also, so many people keep remembering about this program. எல்லாருக்குமே இதுல வந்து விர்ச்சுவலா டிராவல் பண்றது இன்னைக்கு வந்து வெரி ஹாப்பியான ஒரு விஷயம். அதுவும் நம்ம வந்து சயின்டிபிக்கலா எவ்ரிதிங் அண்ணா வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. Really, it's a wonderful journey for us. We are all blessed to have this event, I think so. I welcome and I thank for this wonderful opportunity for District V501A also. We are always happy to join with you, sir. That also, இன்னைக்கு வந்து beautiful place, Badrinath, Kedarnath and that Babaji Guhai. We are all waiting for this wonderful moments. Thank you and welcome everyone. Thank you, everybody. So, thanks so much, Lakshmi madam. Thanks so much, Jagan and Karthik from Vivacia and Vasavi Club, the district, and all the support. In fact, when I was trying to do this Thursday, then I decided to know it was a very short notice. Another technical glitch. Ana paakarapo enna every time I get an opportunity to prepare. அந்த இடம் வந்து ஒரு 4-5 தடவை போயிட்டு வர ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ப்ரெசென்ட் பண்றப்போ ஒரு தடவை இன்னொரு தடவை போறதுக்கு. ஸோ இன்ஃபேக்ட் நான் தான் உங்களை தேங்க் பண்ணணும் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஷேர் த ட்ரிப் அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த ட்ரிப் வந்து சம்திங் வெரி வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். I had an opportunity to do this trip 2 times and இந்த 2 டைமுமே வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான அனுபவங்கள், வித்தியாசமான பரிமாணம் அண்ட் ஒரே இடத்துக்கு செகண்ட் டைம் போறப்போ தென் யூ கெட் டு நோ சம்திங் மோர். ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து பண்றப்போ ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா வந்துச்சு. சார் ஓகே, மை வால்யூம் இஸ் லோ, இஸ் இட் ஓகே? நான் செக் பண்ணலையே. இப்போ ஓகேயா சார்? இப்போ ஓகேயா? Should I increase my mic? It's audible now. It is audible now? Okay. Okay. So thanks so much for this opportunity. In fact, I'll straight away get into the presentation. Here we go. ஸோ இந்த கோவிலுக்கு போகலாம் வாங்க அப்படிங்கிற இந்த இது வந்து ஏன் இது 3 செலக்ட் பண்ணேங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். அண்ட் பிஃபோர் தட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் தீஸ் 3-4 organizations which helped me doing this. This was the trip which I undertook. இது ஜென்ரலா வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன ஆச்சுன்னா, அண்ட் இன்ஃபேக்ட் பத்ரிநாத், கேதார்நாத், பாபாஜி குகை பத்தி சொல்லணும்னா எல்லாருக்குமே ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கும். தயவு செஞ்சு அதுவும் பரிமாறுங்க. நான் வந்து நான் என்ன பார்த்தேன், நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறது மட்டும் தான் நான் இங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம். So, as usual, thanks to my Babaji, Yogyar and Kanika Parameshwari Amma for this opportunity to have an opportunity to travel these places. To start with,
Gangai. So we started from Coimbatore, Delhi, Dehradun. Dehradun we went straight to Haridwar because by that then on the time kulla evening aayirudhu. So ida the first opportunity for me to look at Ganges, Gangai appdin solrappo it was something around or 5:30 mani irukkum nenikiren. Ellarume settle aayittu irundanga and the Gangai ghat la the Ganges ghat at Haridwar for the Aarti. So it was beautiful and I just walked down into the steps. So இதான் இங்க ட்ரிப். So the Ganges மாதாவோட ஒரு அனுகிரகத்தோட when we start, this is what we did. We went to Rishikesh and போற வழியில இந்த கான்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ரிவர்ஸ் இந்த 3 திரிவேணி சங்கமம் பார்ப்போம். அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப விசேஷமான இடங்கள். தேவ் பிரயாக், ருத்ர பிரயாக், கர்ண பிரயாக். So இதெல்லாம் போய் and ஜோஷிமத், பத்ரிநாத், Manna village. So this is going to be the idea and the கீழ நான் கொடுத்தது தான் வந்து அந்த மேப் like how we traveled அப்படின்னு. பட் ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா இந்த 10 hours 300 kilometers 10 hoursங்கிறப்போ உங்களுக்கு புரியும் the roads are very bad. So அதனால ஒரு மாதிரி ஆட்டோல போற மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. So people who have gone தெரியும். So this was a Ganga Aarti which happened just over 6 o'clock எல்லாமே டார்க் ஆயிடுச்சு and we had one of the fantastic Ganga Aarti and we had ஒரு beautiful opportunity. என்னன்னா ரொம்ப பக்கத்துல நின்னு பார்க்கிறோம். These are the shots which were taken. In fact நிறைய போட்டோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 16 இருக்கும் 18 இருக்கும். யாராவது வந்து மியூட் பண்ணலன்னா கொஞ்சம் மியூட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. And Jagan, if you can mute it, it will be fantastic. Yeah, I'm doing it. Okay, thanks so much. So இதான் வந்து அந்த கங்கை ஆர்த்தி. This is how it started and பாத்தீங்கன்னா they do it in one single hand and ஆர்த்தி is something like ஒரு 4 அடி இருக்கு அந்த ஆர்த்தி எடுக்கிறது. It is very physically also ஒரு அந்த endurance வேணும். அது ஒரு கை மாத்தி இன்னொரு கை with all the வாத்தியங்கள் எல்லாம் பண்றது வந்து டெஃபினட்டா வந்து இது ஒரு கண்டிப்பா பார்க்க வேண்டிய விஷயம். and that is how we set going. அண்ட் பக்கத்திலேயே வந்து இது கங்கா மந்திர், ஸ்ரீ கங்கா மந்திர்னு இருக்கு. ஸோ கங்கா மாதாக்கு வந்து ஒரு மந்திர் இருக்கு. திஸ் இஸ் சம்திங் ஆன் ஹரித்வார் காட்ஸ். திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ். ஸோ இதாச்சு ஹரித்வார்ல ஸ்டே பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் டே வி ஸ்டார்டட் டிராவலிங். இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ரோடு இந்த மாதிரி வளைஞ்சு போகும். பட் பியூட்டிஃபுல். வாட் தே கால் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபோல்டட் மவுண்டன்ஸ். ஒரு மவுண்டனுக்கு பின்னாடி ஒரு மவுண்டன் இருந்துட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதே நான் வந்து ஒரு 6-7 மவுண்டன் பாக்குறேன் வித் லாட் ஆஃப் மிஸ்ட். ஸோ ரொம்ப அழகான இது. அண்ட் throughout the place in the beauty you will never miss out. And the Ganges keep on flowing in pathina the Ganges irukku mountains and at times you get all this lovely clouds alla and the clouds alla apde vande clouds mela nama pora mari irukum at certain part but and the mist irukku. In fact certain points which I thought seri enakku romba வித்தியாசமா இருந்தது என்னன்னா Himalaya total that Himalayan range வந்து ரொம்ப like how you have Kailash. It is also a very youngest mountain. In fact உலகளவில் பாத்தீங்கன்னா if you look a kind of a carbon dating ன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த mountain was the most recent mountain which happened because அந்த tectonic plates எல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. 2 நிலங்கள் வந்து அடிபடுறப்ப அப்படியே it goes up and there's a lot of proof ஏன் வந்து this is the youngest mountain னா. In fact இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்துப்புன்னு சேர்த்துக்கிறோம் இல்லையா அந்த Himalayan pink salt comes because that is there in bottom of the sea. அந்த sea வந்து மவுண்டன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு பாருங்க. கீழே இருக்கிற அப்படியே திருப்பி போட்ட மாதிரி. ஸோ இது எனக்கு தெரியறப்போ ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நீங்க if you go to Kailash and the Tibetan range எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா there is so much of rare earth material, ores, metal எல்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப கிலோமீட்டர் கீழே போய் எடுக்கிறது வந்து அங்க அப்படியே எடுக்கலாம் அப்படிம்பாங்க. இதை தவிர ரொம்ப வித்தியாசமான plants and animals also. The reason என்னன்னா it's a very very loose mountain. நீங்க மவுண்டன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய பாறாங்கல் கல்லெல்லாம் இருக்காது. ரொம்ப லூஸ் லபிள் ஸ்மால் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் சாண்ட் அண்ட் டஸ்ட். அதனால ரொம்ப டஸ்ட் இருந்துட்டே இருக்கு ஆல் ஆன் த வே. ஸோ திஸ் ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு பி. அண்ட் இது வந்து ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமா இருந்துச்சு. அண்ட் போற வழியில பாத்தீங்கன்னா நிறைய கோயில்கள் எல்லாம் இது 2 பாக்குறீங்க. இந்த லிங்கம் ஒண்ணு இருக்கு, சிவன் இருக்காரு. இது 2மே வந்து கோயிலோட கோபுரம். ஸோ கோபுரம் வந்து நம்ம வந்து we have seen more a conical standard design கோபுரத்துல. இவங்க வந்து இந்த கோயில் கோபுரமே வந்து இந்த மாதிரி கட்டுறாங்க. ஸோ it becomes an identity. and Ganges பாத்தீங்கன்னா she flows throughout and பாத்தீங்கன்னா நிறைய அந்த டைரக்ஷன் how it moves. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு அப்படி போறாங்க and the whole place becomes very fertile. and நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த செட்டில்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் போற வழியில நிறைய செட்டில்மெண்ட்ஸ் பார்க்க முடியுது. அங்க எல்லாமே வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ல பண்றாங்க. இந்த ஸ்டெப் ஃபார்மிங் சொல்லுவோம் இல்லையா. சார் எல்லாத்தையும் மியூட் பண்ணுங்க ஜெகன்.
ஓகே, இந்த ஸ்டெப் ஃபார்மிங் அப்படின்னு அந்த சிஸ்டம்ல அங்க ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ரீச் ரிஷிகேஷ் அண்ட் ஹரித்வார். உங்களுக்கு தெரியும், ஹரித்வார் வழி ரிஷிகேஷ், ரிஷிகள் இருக்கிற இடம், ஒரு ரிஷிகள் முடி. ஸோ இட்ஸ் கன்சிடர்ட் டு பி தேவ் பூமி. எவ்ரி திங் அங்க திரும்புற இடம் எல்லாம் கோயில்கள், இல்லைன்னா மடங்கள், ஆசிரம், நிறைய இடங்கள் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ். இது லக்ஷ்மண் ஜுவாலான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்துல பியூட்டிஃபுல் கங்கை கீப்ஸ் ஆன் ஃப்ளோயிங் ஆல் த பிளேஸ். ஸோ இதெல்லாம் இருந்தாலும் அந்த ரோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சம் அப்படி ஸ்லிப் ஆனா நம்மளால உழுகுறோம் அப்படின்னு பயந்துப்போம். பட் அங்க இருக்கிற டிரைவர்ஸ் ஆர் ஆல் வெரி வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா போறப்ப ரோடு இருக்கும், வரப்போ நிறைய டைம் அந்த ரோடெல்லாம் வந்து அடிபட்டு போயிடும். இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் கோயிங் ஆன். இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் மோடி கவர்மெண்ட் இஸ் பிளானிங் அ 4-way காரிடார். அதுக்கப்புறம் இட் பிகம் லாட் ஈஸி. பட் இதுதான் அந்த ஃபிளேவர். அங்க பாத்தீங்கன்னா லைஃப் இஸ் அன்டச்ட். எனக்கு ரொம்ப அதிசயமா இருந்தது, இன்னும் குண்டு பல்ப் எல்லாம் அங்க யூஸ் பண்றாங்க. இன்னும் அந்த பெரிய டிவி இருக்கு இல்லையா, வாட் தே கால் as CRT டிவி, cathode ray TVs, அதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. இன்னும் அப்படி இருக்கு. ஸோ லைஃப் இஸ் ஸ்டில் அன்டச்ட் பை அந்த மாடர்ன் டெவலப்மெண்ட்ஸ். ஒரு 25 வருஷம் முன்னாடி நீங்க நான்லாம் எப்படி வாழ்ந்திருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க போய் பார்க்கலாம். ஸோ தட் இஸ் வாட் உத்தராகண்ட் இஸ் ஆல் அபவுட். So beautiful, and lot of construction is happening. Water is getting diverted. But this is something like what I found on the way. There are a lot of temple, lot of development, lot of construction, and lot is happening. So இது வந்து we'll start into the journey. பத்ரிநாத் வர முன்னாடி பத்ரிநாத் போற வழி பாத்தீங்கன்னா you have one of the best collection of spiritually significant, devotionally flowering locations. இது வந்து பாசிபிளி ஒன் ஆஃப் த வெரி ஃபேவரட். எங்களோட இந்த ட்ரிப்ல வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட்டான லொகேஷன். நிறைய பேருக்கு இந்த இடம் பார்த்தால என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இது கொஞ்சம் ஒரு லாங் ஷார்ட்டா எடுத்திருக்கேன். இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் விச் ஐ சா இன் ரிஷிகேஷ். ரொம்ப அசந்து போன இடம் வசிஷ்டர் குகை. நம்ம இந்த வசிஷ்டர், அருந்ததி எல்லாம் இந்த கல்யாணத்துல வந்து அருந்ததி நட்சத்திரம் பார்க்கணும் அப்படிம்பாங்க. அவங்க வாழ்ந்த இடம். அவங்க வந்து இன்ஃபேக்ட் கொஞ்சம் இந்த சப்ஜெக்ட் விட்டு வெளியே போனீங்கன்னா, இந்த அருந்ததி நட்சத்திரம் ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்ரீ ரவிசங்கர் அவரோட டீம்ல இருக்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல் வீடியோ பண்ணியிருக்காரு. அந்த அருந்ததி நட்சத்திரம் வந்து ஆக்சுவலி ட்வின் ஸ்டார், 2 ஸ்டார்ஸ். அந்த ட்வின் ஸ்டார் இருக்கிற சோலார் சிஸ்டம் நிறைய இருக்கு. இப்போ நம்ம சோலார் சிஸ்டம்ல சென்டர்ல சன் இருக்கிற மாதிரி 2 சன் இருக்கிற சோலார் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு. அப்படின்னா 2 சன் இருக்கும், சுத்தியும் சோலார் சிஸ்டம், எல்லா பிளானட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இப்போ இதுல ரொம்ப சிக்னிபிகண்டான விஷயம் என்னன்னா, இது என்ன பெரிய விஷயமா அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா யூசுவலா பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் ஒரு சன்னு சுத்தி இன்னொரு சன்னு சுத்திட்டு இருக்கும். எப்படி பிளானட்ஸ் எல்லாம் சுத்துதோ அதே மாதிரி இந்த சன்னும் சுத்திட்டு இருக்கும், அந்த செகண்ட் சன். இதுல அருந்ததி நட்சத்திரம் நம்ம பார்க்க நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் சன்ஸ் இல்லைங்களா, அது ஒரு பேசிக் சயின்ஸ் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அதுல இருக்கிற சன் மட்டும் என்ன ஒரு பியூட்டினா, இந்த அருந்ததி அப்படின்னு சொல்றது ஆக்சுவலி ட்வின் ஸ்டார்ஸ். இந்த வசிஷ்டர் அருந்ததி ஈச் ரொட்டேட் டு ஈச் அதர். சோ ஒரு பெரிய சிக்னிபிகன்ஸ் என்னன்னா, அருந்ததி நட்சத்திரம் மட்டும் பாக்குறோம், அது மோஸ்ட்லி ஐயர் சொல்லுவாரு, நம்ம இங்க பார்ப்போம், அது தெரியாது காலை நேரம். பட் அதோட தாற்பயம் என்னன்னு அங்க புரிஞ்சுக்கிட்டேன். நீ பெருசு நான் பெருசுன்னு இல்ல, 2 பேரும் ஒண்ணு, ஒருத்தர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸ்டார் ஆங்கிள் கூட நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். அதோட வசிஷ்டர் வந்து வாழ்ந்து தியானம் பண்ண இடம். இது வந்து என்னன்னா, இதுதான் இந்த கேவோட என்ட்ரன்ஸ். இது கேவ், ஸ்டோன் பின்னாடி பார்த்திருப்பீங்க. அந்த கேவ் என்ட்ரன்ஸ் இப்படிதாங்க இருக்கும். வெரி லாங் கேவ். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லாங்னு சொன்னா யூஸ்வலா கேவ் டக்குன்னு ஓபன் ஆயிடும். இது அப்படி கிடையாது. அட்லீஸ்ட் ஒரு 10-15 மீட்டருக்கு வி ஹேட் அ கேமரா ஷூட் பண்ணோம். பட் என்ன இது டோட்டல் பிச் டார்க்னஸ். இது பிளாஷ்னால இந்த லைட் கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் தெரியுது. இதனால என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த இடத்துல இருக்கிற எந்த இறைச்சலும் இந்த ஸ்டெப் மட்டும் நீங்க உள்ள நடந்து வந்துட்டீங்கன்னா ஒண்ணுமே கேட்காது. பின் டிராப் சைலன்ஸ். And you have beautiful shivling there where you can sit and meditate. In fact, I think you will lose yourself. இந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு இடம் வந்து இந்த வசிஷ்டர் குகை அப்படின்னு சொல்றது. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இதுல இருந்து ஒரு ஆக்சஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. பட் இங்க உட்கார்ந்து ப்ரே பண்ணால, சும்மா நம்ம ப்ரே பண்ணணும், மெடிடேட் பண்ணணும்னு இல்ல, உட்கார்ந்தாலே போதும். ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் இந்த ஹோல் ட்ரிப்பை ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து இந்த வசிஷ்டர் குகை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வசிஷ்டர் தெரியும் எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு ரிஷின்னு, அவரு இருந்து வாழ்ந்த இந்த இடம். இப்ப இது தாண்டி பாத்தீங்கன்னா
நான் சொன்ன மாதிரி கங்கை ஃபுல்லா ஓடிட்டே இருக்கு. ஸோ இந்த பொசிஷன்ல இருந்து கொஞ்சம் பின்னாடி வந்து அந்த கங்கை இந்த சைட்ல இருந்துட்டே இருக்காங்க. டோட்டலா இந்த இடத்துல கங்கை வந்துடும். ஸோ இந்த கங்கையை கிராஸ் பண்ணி இது வந்து 2016 நான் போறப்போ 2018 போறப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரையா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல நடந்து போகலாம். இப்போ ஆக்சுவலி 2018 எடுத்த போட்டோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்னும் கல்லா இருக்கு. ஸோ கங்கை அந்த நாள் பிரவாகம் ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு. ஸோ இங்க நடந்து போனா யூ வில் see another beautiful cave. I think it is a cave which can steal away your heart. இதுதாங்க அந்த கேவ். இந்த cave is one of the most beautiful caves, and this is Arundhati cave. In fact, if you have been a follower of Sri M or other gurus, உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கேவ் ஸ்பிரிச்சுவலி எவ்வளவு சிக்னிஃபிகண்ட், எவ்வளவு ஆஸ்ட்ரல் பீயிங்ஸ் விச் மிச்சம் வேற வேற உலகத்துல இருந்தெல்லாம் யாரெல்லாம் வந்து இதை வந்து பார்த்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க கண்டிப்பா படிச்சிருப்பீங்க. ஒன் ஆஃப் தி அமேசிங் கேவ்ஸ். கம்பல்சரி இஃப் யூ ஆர் கோயிங், வசிஷ்டர் குகை இறங்கி போறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், பட் ஆனா இட் இஸ் வர்த். அண்ட் மறக்காம, அங்க யாரும் சொல்றதுக்கெல்லாம் இல்ல, கைடெல்லாம் யாரும் கிடையாது, ஒரு சின்ன ஆசிரமம் இருக்கு, அதுல ஒரே ஒருத்தர் 2-4 பேர் இருப்பாங்க. மறக்காம இந்த அருந்ததி குகை வந்து நடந்து போய் பார்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் உட்காந்துட்டு வாங்க. இந்த அருந்ததி குகையில இருந்து எடுத்த போட்டோ இது. குகையில இருந்து கங்கை பாருங்க இருக்கு, ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட். அண்ட் நான் போறப்போ வந்து ஐ ஹேட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இவர் பக்கத்துல இருக்க ஒரு சாமியார் டெய்லி அருந்ததி, அவரோட அஜெண்டா வந்து டெய்லி அருந்ததி குகைக்கு வந்து பாட்டு பாடிட்டு போறாரு, செமையா பாடுறாரு. ஒரு சிடி எல்லாம் வித்துட்டு இருந்தாரு. ஸோ ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு டூ ஆடியோ ரெக்கார்டிங் ஆஃப் அவர் பாடுறது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த ஹோல் ஸ்டார்டிங் இஸ். கங்கை ஆர்த்தி, ரிஷிகேஷ், பிளேஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஆஷ்ரம்ஸ் அண்ட் மடம். அண்ட் வந்து ஸ்டார்டிங் வித் வி ஹேட் 2 வசிஷ்ட குகை அண்ட் அருந்ததி குகை. அண்ட் இப்போ இந்த ஹோல் இந்த ட்ரிப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம இந்த ரிவர்ஸ் மீட் ஆகுது, தேர் ஆல் ஆஃப் லாட் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ். அதை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ரொம்ப டைம் ஆயிடும். அது தவிர பத்ரி, அப்புறம் கேதார். இப்போ ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா, இந்த பத்ரியும் சரி கேதாரும் சரி, நம்ம ஒரு பத்ரிக்கு போறோம். ஒரு பத்ரிநாத் அப்படின்னு ஒரு போயிட்டு வந்துடும், கேதார்னு போயிட்டு வந்துடும். போற வழியில இதாங்க தேவப்பிரயாக், ருத்ரபிரயாக், கர்ணப்பிரயாக், அந்த மாதிரி ஒரு பேர் சொல்லிட்டு போறாங்க. ஆனால் பத்ரி 7, கேதார் 5 இருக்கு. அண்ட் நிறைய பேரு நார்த் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா they take up a travel separately for only கேதார் and separately for பத்ரி. அண்ட் இதோட விஷயங்கள் தனித்தனியா வந்து இருக்கு. அண்ட் திஸ் இஸ் an approximately மேப், வெரி க்ரூட் மேப் பண்ணோம். தேவப்பிரயாக்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ருத்ரபிரயாக், கர்ணப்பிரயாக், நந்தப்பிரயாக், விஷ்ணு பிரயாக், இது தவிர நிறைய பிரயாக் இருக்கு. ஸோ இது வந்து சம்திங் வாட் வி டூ. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிராஸ் பண்றது வந்து இந்த ரொம்ப அழகான தேவப்பிரயாக். தேவப்பிரயாக்ல இருந்துதான் ஏன் ரொம்ப பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகு. பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரீன் கலர் வாட்டர் வருது, இங்க வந்து ஒரு brownish color water வருது. I have a good இந்த இடத்துல இருந்துதான் கோமுக் வந்து நீங்க கங்கை வந்து நீங்க இந்த சார்தாம் யாத்திரை பண்றவங்க எல்லாம் வந்து யூ வுட் ஹவ் சீன் கங்கோத்ரி எல்லாம் போயிட்டு வந்தாலும் அங்கிருந்து வர்ற தண்ணி வந்து இட் இஸ் கால்ட் ஒன்லி பாகீரதி, இட் இஸ் நாட் கால்ட் கங்கை. இந்த இடத்துல இந்த சங்கமமான அப்புறம் தான் இதுக்கு பேரே கங்கை அப்படின்னு வருது. அவ்வளவு வரைக்கும் ஷீ இஸ் ஒன்லி பாகீரதி. அண்ட் அலகானந்தா வர்றாங்க, இது 2 மிக்ஸ் ஆகி தான் இந்த டெம்பிள் இருக்கு. அண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 ஷார்ட் எடுத்திருக்கேன் நான், வேரியஸ் ஆங்கிள்ஸ் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அது எப்படி இருக்கும்னு. இங்க ஒரு எல்லா இந்த சங்கத்திலையும் ஒரு டெம்பிள் இருக்கு. அண்ட் திஸ் அனதர் லிட்டில் லாங்கர் ஷார்ட். இது ரொம்ப இன்னும் க்ளோசர் ஷார்ட் எப்படி இருக்கும்னு. இந்த படித்துறை எப்படி இறங்கி, அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இந்த எல்லாமே இறங்கி வர்றது. பட் வாட் இஸ் சம்திங் வெரி சிக்னிஃபிகண்ட், இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ராமரோட பாதம் இருக்கு. அண்ட் இந்த பாதங்கள் வந்து இந்த கடவுளோட பாதங்கள் நிறைய இடத்துல வந்து ஸ்டோன்ல வந்து செதுக்கி வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, அந்த இடத்துல அவர் இருந்தாரு, அதை ரெப்ரசன்ட் பண்றது. ஆனா வேறு சில இடத்துலயே அந்த ஸ்டோன்ல இம்ப்ரெஷன் விழுந்திருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நிச்சயமா அவர் வந்து காலை வச்சு அதுல வந்து அந்த ஸ்டோனே வந்து அப்படி மெல்ட் ஆகி அந்த ஷேப் எடுத்திருக்குன்னு. இதை பத்தி ஒரு டோட்டல் சயின்ஸ் இருக்கு. அப்போ ஸ்டோன் எப்படிங்க காலை வச்சா அதுக்கு ஷேப் வந்துடுமா அப்படின்னு வரும். அது வந்து பாசிபிளி பீப்புள் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வென் இட் வில் ஹேப்பன், ஹவு இட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு நான் 2-3 வீடியோ ரீசென்ட்லி கூட அவார்ட் ஃப்ரம் டிபெட்டியன் புத்திஸ்ட் பத்தி பாக்குறப்போ அசந்துட்டேன். அவரு ஆமா இது நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரூஃப் சொல்றாரு. பட் அதெல்லாம் தாண்டி
ராமரோட பாதம் இருக்கு அண்ட் இது இருக்கு. ஸோ வில் சி திஸ் வீடியோ. நான் அது எப்படி அந்த கங்கை கலக்குதுன்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இது. மேல இருக்கிறது அல்கநந்தா, கீழே இருக்கிறது பகீரதி. Srinivas, we are not able to hear you, sir. No, only the music was playing. I just wanted to show you the river, how these two rivers mix and become Ganges. Now it is okay. You're able to hear me? Yeah, you're audible. Okay, so this is how they become Ganges. So Alkananda said Bhagirathi actually flows through a better platform of stone. So she's that, and the virgin green color comes. Bhagirathi actually runs through lot of these young mountains, and the mountains on it she picks up lot of soil also. But that is how we are all getting actually on the land soil. So Alkananda வந்து though she is brown in color, but that is இத வந்து ரிமூவ் பண்ணி ரீலோகேட் பண்ணிருக்காங்க. அங்க லாட் ஆஃப் டேம்ஸ், இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அது இந்த தனியா ஒரு கோயில், புது கோயில் கட்டி கொடுத்ததுனாலதான் அந்த கேதார்நாத்ல அந்த பெரிய ஒரு அந்த என்ன சொல்றது, அந்த கிளவுட் பஸ்ட் ஆச்சு இல்லையா, அது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ தே சே அவங்க லோக்கல்ஸ் ஆல் பிலீவ் லைக் ஷீ இஸ் மோஸ்ட் கம்பேஷனேட் பட் ஸ்டில் வெரி வெரி ஃபியூரியஸ் கார்டியன். அவங்க குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா வந்து நிப்பாங்க அப்படின்னு. இப்போ எப்படி நம்ம கோணியம்மன் எல்லாம் சொல்றோம், நம்ம இந்த அம்மன் தேவதைகள் அங்க ப்ரே பண்ணக்கூடிய ஒரு இது. பட் கவர்மெண்ட் இஸ் பில்டிங் நியூ டெம்பிள், ஃபுல் ஃபிளெஜ்ட் பிக் டெம்பிள் ஃபார் திஸ். ஸோ வில் கெட் இன் டு அவர் மெயின் சப்ஜெக்ட். இந்த பிரயாக், நிறைய பிரயாக் இருக்கு நான் சொல்லிட்டேன். பட் ஃபார் உங்க ஒரு அகடமிக் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு, ஸோ 5 பிரயாக் இருக்கு, 5 இடத்துல தான் இப்போ பிரயாக். அண்ட் பிரயாக் எல்லாமே திரிவேணி சங்கமம். இப்போ இந்த திரிவேணி சங்கமம் ஈவன் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஈரோடு பக்கத்துல என்னது சாரி பவானி திரிவேணி சங்கம் 2 ரிவர்ஸ் தான் பாக்குறோம். பட் இந்த 3 வந்து குப்த ரூபிணிங்கிறாங்க. சரஸ்வதி வந்து கீழ இருந்து வருவாங்க, அவங்க ஊத்து இருக்குன்னு. ஸோ இங்க எல்லாமே அதுதான் நம்பப்படுது. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் வி கேன் ஆல்சோ சி சரஸ்வதி. பத்ரிநாத்ல மட்டும்தான் உலகத்திலேயே you can see Saraswati through your eyes. She flows in for a very small distance, பத்ரியில மட்டும். ஸோ தேவ பிரயாக் இருக்கு இது. அப்புறம் ருத்ர பிரயாக். இந்த ருத்ர பிரயாக்ல பாத்தீங்கன்னா மேலதான் இருப்பாங்க. ருத்ர பிரயாக்னு அந்த ருத்ரம் சொல்ற மாதிரி பயங்கர ஃபெரோஷியஸா இருக்கும். கர்ண பிரயாக் இஸ் வேர் கர்ணன் கேம் பர்ஃபார்ம் த பெனன்ஸ். அப்புறம் நந்த பிரயாக் இருக்கு, விஷ்ணு பிரயாக் இருக்கு. அப்புறம் பத்ரி அப்படின்னு சொல்றப்போ நம்ம இன்னைக்கு பாக்குற பத்ரி பேர் வந்து ஆக்சுவலி விஷால் பத்ரி. இதான் வந்து ரெகுலரா எல்லாரும் போற பத்ரி. இது தவிர மிச்சம் 5 பத்ரி இருக்கு. அதே மாதிரி 7 பத்ரி ஆக்சுவலி இருக்கு. கேதார் பாத்தீங்கன்னா you have 5 கேதார்நாத், துங்நாத், ருத்ரநாத், கபிலேஸ்வர் அண்ட் மத்தியமேஸ்வர். இது எல்லாமே வந்து பஞ்ச கேதார்ல வருது. ஸோ வில் ஸ்ட்ரெயிட் கெட் இன் டு அவர் மேப். ஸோ ரிஷிகேஷ்ல இருந்து this how Badrinath you travel. I've just given some map of some very very important places. நீங்க எந்தெந்த இடம் தான் நீங்க டெஃபினட்டா நின்னு பார்க்கணும் இன்கேஸ் நீங்க போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா these are things which you should definitely visit. ஸோ இந்த பஞ்ச பத்ரி இல்லையா, நிறைய பேர் என்ன பத்ரி இது, என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் ஸ்டார்ட் வித் திஸ். ஒரு சின்ன ஒரு எவ்வளவு இருக்கு பாசிபிளி ஒரு 150 ஸ்கொயர் ஃபீட் கூட இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ் வாட் இஸ் பவ்ஷ்ய பத்ரி. இங்க வந்து இருக்கிற சுவாமி வந்து நரசிம்மமூர்த்தி. ஒரு நாள் வந்து இந்த பத்ரி இருக்கிற பத்ரி வந்து இப்ப நம்ம போகக்கூடிய பத்ரி வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும். அண்ட் இதான் வந்து நெக்ஸ்ட் கலி முத்தரப்போ இந்த வந்து மெயின் பத்ரியா இருக்கும். அதனால பவிஷ்யானும் ஃபியூச்சர். ஸோ இட்ஸ் அ ஃபியூச்சர் பத்ரி
அப்படிங்கிறாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஜியாலஜி சர்வே ஒன்று பியூட்டிஃபுல்லா படிச்சேன். இந்த பத்ரிக்கு இப்போ நாம போற பத்ரிக்கு பார்த்து வந்து பாத்தீங்கன்னா குறுகிட்டே இருக்காமா. ஸோ ஜுவாலஜிஸ்ட் பிலீவ் ஆமா ஒரு டைம் வந்து இதோட ஆக்சஸா கட் ஆயிடும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அவங்களுக்கு வந்து மிச்ச லாஜிக் தெரியல ஏன் இதாகுதுன்னு. பட் ஸோ பவிஷ்ய பத்ரியோட ரொம்ப சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கு. உப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமா ஒரு சின்ன பிள்ளையார் கோயில், ரோட் சைட் பிள்ளையார் கோயில் மாதிரி தான் இருக்கு. அடுத்தது வந்து இந்த யோக்தான் பத்ரி. இன்ஃபேக்ட் இதுல ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்னன்னா லைஃப் சைஸ் நாராயணன், அது சாலிகிராமத்துல. அண்ட் தெர் இஸ் விருத்தி பத்ரின்னு, இதுல வந்து விஷ்ணு வந்து நாரதருக்கு தர்ஷனம் கொடுத்ததா ஒரு கிழவரா ஒரு வயசானவரா கொடுத்ததுனால அது விருதி பத்ரி அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்படுது. இன்ஃபேக்ட் இங்க விஷ்ணு ஸ்டாச்சுவே வந்து ஒரு வயசானவர் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த 3 கோயில்களுக்கு நான் போனதில்லை. இந்த கோயில் போயிருக்கேன், ஆதிபத்ரி. ஆதிபத்ரிக்கு 2 ரீசன் இருக்கு. ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் பத்ரி பில்ட் பை குப்தா பீரியட். இந்த டெம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசம். பிகாஸ் ஒரு சின்ன ஏரியா ஷுட் பி ஒரு ஃபுட்பால் சைஸ் கிரவுண்ட், ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் சைஸ் இல்ல, ஒரு ஃபுட்பால் இல்ல, ஒரு ஹாஃப் ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் சைஸ் தான் இருக்கும். இதுல வந்து 16 கோயில்கள் இருக்கு. குப்தா பீரியட்ல கட்டினது. ஆதிபத்ரின்னு 2 ரீசன் இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்பப்படுது. ஒண்ணு வந்து இந்த வங்க பத்ரிகள்ல இத முதல். அடுத்த இன்னொரு விஷயம் என்ன இதை பத்தி சொல்றாங்கன்னா, ஆதிசங்கரர் இதோட அடிக்கல் நாட்டினாரு, அதனால இது ஆதிபத்ரி அப்படிங்கிறாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே வந்து இந்த மினியேச்சர், இந்த விளையாட்டு பொம்மை இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். இப்போ இவர் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, உங்களுக்கு தெரியுது எவ்வளவு சைஸ் இருக்கும்னு. எல்லாமே குட்டி குட்டி குட்டியா இருக்கும். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டாச்சூஸ் ஆர் ஸ்டோலன். 2 ஸ்டாச்சு தான் இந்த டெம்பிள்ஸ்ல இருக்கு. மிச்செல்லாம் நோ இட் இஸ் பீங் அண்டர் ஆர்கியாலஜி சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியால. ஸோ பூஜையெல்லாம் நடக்கிறது இல்லைங்க, அது ஒரு கஷ்டமான விஷயம். ஸோ இங்க 3 பேர் நின்றுட்டு இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பத்ரின்னு. இங்க வந்து வி ஆல்சோ ஹேவ் சம் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஜானகிக்கு வந்து டெம்பிள். இங்க ஸ்டாச்சு, இந்த ஸ்டாச்சுல எப்படின்னா நம்ம சும்மா ஒரு நினைக்கிற மாதிரி பார்க்க முடியாது. ஸோ இதான் வந்து இந்த ஆதிபத்ரி. ஸோ இந்த 5 பத்ரி அண்ட் விஷால் பத்ரி மட்டும் நான் சொல்ல, அதை பத்தி தான் நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். பட் இதை கிராஸ் பண்றப்பவே வந்து நம்ம வி ஆர் ஃபர்ஸ்ட் கெட்டிங் இன்டு திஸ் பிளேஸ் கால் ஜோஷிமட். இந்த ஜோஷிமட் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸானது, நிறைய விஷயங்கள் அதுல இருக்கு. நாங்க இருக்கிறது அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இது 105வது திவ்ய தேசம். ஜோஷிமட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லா கோயில்களும் இந்த சார்தாம்னு சொல்றது சரி, மிச்சம் எல்லாமே வந்து ஸ்னோ வந்து கவர் பண்றதுனாலையும் வேற பல விஷயங்கள்னாலும் இந்த கோயில்கள் எல்லாம் 6 மாசம் தான் திறந்து வச்சிருப்பாங்க. மிச்ச டைம் வந்து இவங்களுக்கு இந்த எல்லா சாமிகளுக்கும் வந்து இன்னொரு இடம் இருக்கும். ஸோ பத்ரி நாராயண் வந்து வின்டர் டைம்ல வந்து இருக்கிறது வந்து ஜோஷிமட். இங்க வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஜோஷிமட்ல வந்து இன்னொரு நர்சிங் டெம்பிள், அது இங்க போட்டோ போட்டுருக்கேன். நரசிங்க டெம்பிள்னா ரொம்ப இங்க மேல வந்து அந்த போட்டோகிராஃப் ஒண்ணு இருக்கு, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணது. இன்ஃபேக்ட் இந்த நரசிங்கர் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த கையெல்லாம் சும்மா ஒரு வார்ப்பு மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் இந்த கை மறையும், இல்லைன்னு உலகிறப்ப வந்து இந்த உலகம் அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அவங்க இருக்கு. ஒரு ரொம்ப சின்ன கோயில். அண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீடு மாதிரி தான் இருக்கும். இப்படிதான் என்ட்ரன்ஸ். இந்த இடம் தான் நர்சிங் மந்திர் துவார் இங்கன்னு போட்டிருக்கு பாருங்க ஹிந்தில. அவ்வளவுதான் இங்க போட்டிருக்கு. டு நாட் டேக் போட்டோகிராஃப்ஸ்னால உள்ள போய் நான் எடுக்கல. பட் இந்த ஒரு பாத்து இருக்கு. இந்த மேல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அழகான தியான மண்டபம் இருக்கு. அந்த தியான மண்டபம் பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், இந்த விண்டோஸ் தெரியுதுங்களா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் இங்க உட்காந்து யூ கேன் மெடிடேட். So this is something, and they are building a new temple. In fact, in the 2 times போயிட்டு வந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதோட ப்ரூஃப் இது. 29/2016 போனேன். அதுக்கப்புறம் வந்து 14/5/2018. இப்போ அந்த நர்சிங் டெம்பிள் வந்து தனியா கட்டிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப அழகா, ரொம்ப நேர்த்தியா இருக்கு, ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு. ஸோ இந்த 2016ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிச்சு 2018 they had completed. அது பக்கத்துல வந்து ஒரு செட் ஆஃப் நியூ டெம்பிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுல வந்து அந்த மெயின் காட் இன்னும் அந்த 2018 கூட இன்னும் ரெடி ஆகல. ஆனா இது பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டாங்க, கருடாழ்வார். ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு கருடாழ்வார். ஸோ நர்சிங் டெம்பிள் பக்கத்துல இருக்கிற இன்னொரு டெம்பிளோட கருடாழ்வார். நான் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா சின்னதை இவ்வளவு ஒரு 2-2.5 அடி தான் இந்த கருடாழ்வார். பட் ரொம்ப அழகா இருந்ததுனால அந்த ஒரு போட்டோ எடுத்திருந்தேன். இன்னும் இட்ஸ் ஆல் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதெல்லாம் கிராஸ் பண்றோம், நிறைய இடம் இப்படியே பார்த்துட்டு போறோம். போற வெளியில திஸ் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு வந்து நான் நினைக்கக்கூடிய விஷயம். பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறப்ப நான் இது யாருமே சொல்லலை. செகண்ட் டைம் போறப்பதான் நான் இது தெரிஞ்சுட்டு இந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு வந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டு போன இடம். பாத்தீங்கன்னா இந்த அனுமார்
ஆஞ்சநேயர் எல்லாருமே நம்ம நிறைய கதை படிச்சிருக்கோம். இந்த மகாபாரதால கடைசியில வந்து இந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் வந்து ராஜா பரீட்சித்துக்கு வந்து டோட்டலா பட்டம் சூட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க போறாங்க ஃபார் சரி நம்ம வந்து சொர்க்கத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தே ஆர் டிராவலிங். இங்க போற வழியில பாத்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயரை மீட் பண்றாங்க. ஆஞ்சநேயர் அந்த காலத்து பைதன் அவர் வந்து ரொம்ப வயசாயிருச்சு, அப்படியே ஃபுல்லா முடியெல்லாம் வெள்ளையாயிருச்சு, உடம்பெல்லாம் அப்படியே தளர்வாயிருச்சு. அப்படி அவரு ஒரு போற வழியில அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அவரோட வாளு வந்து வலிய மறைச்சிட்டு நிக்குது. அப்ப வந்து பீமன் சொல்றான், கிழட்டு குரங்கே வாள் எடுத்துட்டு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி சொல்றப்போ அவரு வந்து ஆஞ்சநேயர் அப்படியே பேசாம இருக்காரு, தியானத்திலேயே இருக்காரு, நிஷ்டையில இருக்காரு. அப்ப ரொம்ப அவருங்க இவங்க சொன்னதோ நீ அந்த வாளை எடுத்து போட்டுடு அப்படின்னு சொல்றப்ப அவரு நகர்த்த கூட முடியல அப்படின்னு வந்து நம்ம இந்த மகாபாரத கதையெல்லாம் நிறைய பேசியிருப்போம், கேள்விப்பட்டிருப்போம். அந்த ஆஞ்சநேயர் உட்கார்ந்து தியானம் பண்ண இடம் இது. ரோட்ல போற வழியில இருக்கு பத்ரிக்கு முன்னாடி. சோ கண்டிப்பா இந்த பில்டிங்கை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 101% நெக்ஸ்ட் டைம் when you are going to பத்ரி ஆர் யாராவது பத்ரிக்கு போறாங்கன்னா இந்த ஆஞ்சநேயர் டெம்பிள் கண்டிப்பா, பிகாஸ் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் டைம் அவர் ஒரு மெடிடேஷன் போஸ்ட்ல எவ்வளவோ வருடங்கள் தியானம் பண்ண இடம். இன்ஃபேக்ட் இங்க ஒரு சின்ன போர்டு இருக்கு பாருங்க, போட்டோ எடுத்திருக்கேன். இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இங்க உட்கார்ந்து அனுமான் சாலிசா படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறது இங்க நம்பப்படுது. நிறைய பேர் இந்த இடத்துல வந்து நார்த் இந்தியன்ஸ் உட்கார்ந்து அனுமான் சாலிசா படிக்கிறாங்க. ரோட் சைட் வெரி ஸ்மால் டெம்பிள். இந்த ஹோல் டெம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10க்கு 20 கூட இருக்காது, ரொம்ப சின்ன டெம்பிள். பட் ஆனா டெஃபினட்டா வந்து ரொம்ப ரொம்ப வர்த்தியா டெம்பிள் விச் யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி விசிட் அப்படிங்கிறதுனால இந்த டெம்பிளோட போட்டோ. அண்ட் ஃபைனலா வந்து நம்ம பத்ரிநாத் வந்துடும். ஸோ இதான் வந்து அந்த விஷால் பத்ரி ஆர் த பத்ரி விச் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது. இன்ஃபேக்ட் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் அங்க மெயினா இருக்கு. இதை அவங்க நாங்க ஸ்டே பண்ண கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல போட்ட அந்த லிஸ்ட் அப்படியே வந்து போட்டிருக்கேன். இது எல்லாமே நானே கவர் பண்ணல. பட் ஒண்ணு நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னு, ஸோ இதான் வந்து பத்ரி. இங்க வந்து அந்த அந்த ஹாட் வாட்டர் பூல் ஸ்ப்ரிங்னு சொல்றாங்க, ஹாட் வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்னு சொல்றாங்க. அது வந்து தப்குண்ட் அப்படிங்கிறாங்க பாருங்க. அது தப்குண்ட் வந்து இங்க இருக்கு, இந்த ஒரு கிரீன் கலர் கவர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இல்லையா, இந்த இடத்துலதான் அந்த தப்குண்ட் இருக்கு பாருங்க. ஹிந்தியில கூட தப்குண்ட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. இங்க ஒரு டெம்பிள் இருக்கு பாருங்க, இங்க ஒரு சின்ன டெம்பிள். இந்த டெம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இதை பத்தி நிறைய பேசுவோம். இங்க இருக்கிற ஒரு சின்ன டெம்பிள், இந்த டெம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4க்கு 4 கூட இருக்காது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான இந்த டெம்பிள். இது வந்து இந்த பில்டிங் வந்து அந்த கோயிலோட அர்ச்சகர். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெசிபிக். எல்லாருமே அர்ச்சகர் ஆக முடியாது, ஒரு நம்பூதிரி தான் அர்ச்சகர் ஆக முடியும். அது அவர் கேரளால இருந்து தான் வரணும் அப்படின்னு வந்து ஆதிசங்கரர் இங்க நிறுவனப்பவே வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு கோட்பாடு கோடிஃபிகேஷன் பண்ணி வச்சிருக்காரு. அங்க அவரோட பேர் ராவல் அப்படின்னு வந்து பூஜாரின்னு நம்ம சொல்ற மாதிரி அந்த பத்ரிநாத்தோட பூஜாரிக்கு வந்து ராவல் அப்படின்னு. அண்ட் இந்த நம்பூதிரி ஒருத்தர் தான் வந்து அந்த பத்ரிநாயின்னு தொடர்றதுக்கோ அலங்காரம் பண்றதுக்கோ இல்ல நிர்மாலயம் எல்லாம் பூஜை பண்றதுக்கோ எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒருத்தருக்கு தான் ரைட்ஸ் இருக்கு. அது அவரோட குவார்டர்ஸ். இது ராவல் அண்ட் ஹிஸ் டீம், அவரோட குவார்டர்ஸ். இந்த ஸ்டெப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இந்த ஸ்டெப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதா, இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல ஸ்டெப்பு கீழே 4x4 நீங்க ஒரு ஸ்பேஸ் 4x6x4 அப்படின்னு நினைச்சு பாருங்க. அந்த ஸ்பேஸ்ல ஒரு சுவாமிஜியை நான் பார்த்தேன், நான் சமன் ஹூ ஸ்டேயிங் தேர். ஸோ அவரை பத்தி எல்லாம் பேசுவோம். ஸோ ஒரு தப்குண்ட், இங்க ஒரு டெம்பிள், இங்க பத்ரி நாராயண் மெயின் டெம்பிள், இது ராவலோட இது. ஸோ வி டுக் இட் ஃப்ரம் அ ஸ்மால் பிரிட்ஜ். ஸோ அந்த போட்டோ இது. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டா நம்ம போயிடலாம். அது சுத்தியும் பார்த்தீங்கன்னா பத்ரிநாத் சுத்தியும் மலைகள், ரொம்ப அழகான மலைகள், அப்படியே பிரம்மை போடுற மாதிரி. இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 360 degrees யூ ஆர் கவர்டு பை same mountains, and this is the bridge which connects, and the you see the water flowing below வந்து அந்த அல்கானந்தா நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த அல்கானந்தா தான் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் அண்ட் டிராவல்ஸ். இங்க இருந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆயிடுது, பட் இங்க வந்து டிராவல் பண்றது இங்கதான். இதுக்கு முன்னாடி போட்டோல இருக்கிற மாதிரி அந்த தப்குண்டு இருக்கு. அந்த ஹாட் வாட்டர் பூல், அது எவ்வளோ யுகங்களா அந்த ஹாட் வாட்டர் வருது, அதுல குளிச்சா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்பு, ரைட் ஃப்ரம் ஸ்கின் டிசீஸ் டு லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து கியூர் ஆகுங்கிறாங்க. ஸோ அது நாங்கள் அந்த நாள் ஈவினிங் குளிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணோம். ஸோ இதை ஒரு க்ளோஸ் அப் ஷாட் இது, அண்ட் திஸ் ஷார்ட் விச் வி டுக் இன் த நைட் ஈவினிங். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஈவினிங். அந்த லைட்ஸ், அந்த கலர், அந்த மல்டிபிள் கலர், அந்த கிளாஸ், இதெல்லாம் பாக்குறப்ப நம்ம கோயில்களுக்கு இந்த கோயிலுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. அண்ட் அந்த ஃபுல் கலர் அண்ட் அந்த மட்டும் தனியா அப்படி நிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப
அற்புதமா என்ஜாய் பண்ற மாதிரி இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் இது என்னன்னா நான் சொன்னேங்க, அது 6 மாசம் தான் திறந்திருப்பாங்கன்னு. அக்ஷய திருதி நாள் ஐ திங்க் வெரி க்ளோஸ் ரைட். இந்த வருஷம் 18th May 2021 தான் வந்து இந்த கோயிலை வந்து திறக்க போறாங்க. ஸோ 6 மாசம் தீபாவளிக்கு அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. பிப்ரவரியில ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் பாத்தீங்கன்னா எல்லா டெம்பிள்ஸுமே அங்க அப்படிதான். ஸோ எல்லா டெம்பிளோட இந்த வருஷம் ஓப்பனிங் டேட், கேதார்நாத் மட்டும் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கிளைமேட். பட் ஆனா ஆல்மோஸ்ட் அப்ராக்சிமேட்லி அந்த டேட்ல வந்து கங்கோத்ரி, யமுனோத்ரி, பத்ரி, கேதார் எல்லாருமே வந்து வருஷத்துல அரௌண்ட் மே அந்த சீசன்ல தான் ஓபன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓபன் பண்றப்ப ஐ திங்க் 2 years முன்னாடியே எப்போ எடுத்தது. இட் கேம் ஆன் டெலிவிஷன். வில் ஜஸ்ட் see that opening. பிரமாதமா இருக்கும். ஊரே கூடி இருக்கும். அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே மெயினா கும்பிடுறதுக்கு வர்றது வந்து இந்த டிவி நியூஸ். ஆடியோ வருதா சார்? ஆடியோ வரல. ஆடியோ வருதுண்ணா? ஓகேண்ணா. ஆடியோ வரலண்ணா. அப்படி ஆடியோ வரலையா? ஓகே. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா 4 o'clock ஓப்பனிங். அது என்ன ஏன் வரல அப்படிங்கிறது தெரியல. பட் ஐ வில் ஸ்டாப் இட் ஸோ தட் பாசிபிளி வி ஷுட் ஹவ் செக். பெருசா ஒன்றும் இல்லை. அது அவர் அனௌன்ஸ் பண்றாரு அபவுட் ஓப்பனிங் ஆஃப் த டெம்பிள். அண்ட் இதுதான் பத்ரி நாராயண். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபி இஸ் டோட்டலி நாட் அலவுட். இது இன்டர்நெட்ல கிடைச்சது. ஸோ இதுதான் அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இத்தினூண்டு வழி. நீங்க இன்ஃபேக்ட் ஐ வில் ஷோ ஃபியூ ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். இப்படி தாங்க இருக்கும். நீங்க சுத்தியும் வெள்ளி கவசம், டோரு எல்லாம் க்ளோஸ் ஆயிருக்கும். இதுல வந்து அந்த பத்ரி நாராயணை பார்க்கும். ஸோ இது பத்ரி நாராயணோட தர்ஷனம் இதுதான். ஆக்சுவலி உள்ள போனால நிறைய டைம் நான் 2-3 ஒரு 5-6 தடவை போயிருக்கேன். ஒரே ஒரு தடவை தான் இவ்வளவு பார்க்க முடிஞ்சது இந்த லொகேஷன்ல, இந்த சைஸ்ல. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு அந்த பத்ரி நாராயண் இருப்பாரு. இப்போ இதெல்லாம் வச்சு பாக்குறப்போ நமக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. என்ன ஃபேஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு பெரிய ஃபேஸ் இருக்கும், இங்க ஒரு பத்ரி நாராயண் இருக்கும், இங்க கொஞ்சம் மாலை இருக்கும், இங்க ஃபுல்லா மாலையா வந்து போட்டு கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதோட இவ்வளவு பெரிய ஒரு பெரிய கிரீடம் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் பாத்தீங்கன்னா இதான் ஒரு பிக்டோரியல் டிராயிங். இதுதான் வந்து ஒரு நெட்ல எடுத்தேன். யாரெல்லாம் வந்து அங்க இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது கணேசன், குபேரன், அப்புறம் வந்து நாராயணன், மகாலட்சுமி, அப்புறம் வந்து நர், நாராயணன், உத்தவன், இவர் உத்தவ கீதா, இங்க கீழே இருக்கிற நாரதர், கருடன். இப்போ இதுதான் வந்து அந்த இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே இந்த ஹோல் பிக்சர். அண்ட் இது வந்து இந்த பிக்சர் போட்டா உங்களுக்கு புரியும் எப்படி இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் உள்ள இருக்குன்னு. ஸோ ஒரே ஒரு பீடத்துல இவங்க எல்லாருமே வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. கணேசன், நர், நாராயண், குபேர். அண்ட் இது ஹோல் இதுக்கு கதைக்கே வந்து பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த நரன் நாராயணன். ஸோ ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன். இங்க நரன் நாராயணன் அப்படின்னு 2 பேர் இருக்காங்க. இவங்க 2 பேரும் பார்த்தா விஷ்ணு மாதிரி இருக்கு. இங்க வந்து பத்ரி நாராயணன் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றப்ப என்னன்னா நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடி போய் பாக்குறப்போ இந்த கதா பிரகாரம் வந்து என்னன்னா ஆதிசங்கரர் வந்து பக்கத்துல நாரதர் குண்ட் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல வந்து பத்ரி நாராயண் ஸ்டாச்சு வந்து நிறைய கதைகள் இருக்கு. இவங்க பண்ணாங்க அவங்க பண்ணாங்கன்னு அது விட்டுடலாம். அந்த இடத்துல அவர் கண்டு எடுத்து அங்க வந்து இங்க வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணதாகவும், இந்த ஹோல் இடம் வந்து இந்த நர் நாராயணன் அப்படின்னு இந்த ட்வின்ஸ் வந்து நாராயணனோட டெஃபினட்டா அவங்களோட அவதாரம் 2 பேர், நர் நாராயணன். ஆக்சுவலி நர்ங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு ஈக்குவலன்ட் ஹிந்தியில வந்து மனிதன்,
நாராயணன், கடவுள் மனிதன், ரெண்டு பேரும் வந்து கடவுளோட பிரதிபிம்பமா தான் பிறந்திருக்காங்க. பாசிபிளி அது ஒரு ரீசன் அங்க சொல்றாங்க. பட் ரெண்டு பேரும் வச்சுக்கோங்க, நர் நாராயணன். அங்க ஒரு பெரிய அரக்கன் இருந்தான், அவனை வந்து ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவனுக்கு வந்து ஒரு 1000 கவச்சம் இருந்துச்சு. அவன் நம்ம கர்ணன் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், அவர் கவச்ச குண்டலத்தோட பிறந்தாரு அப்படின்னு. ஆனா இந்த ராட்சசனுக்கு வந்து 1000 கவசம் இருந்துச்சாமா. சோ அங்க நீங்க இது பத்ரி நாராயண் கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணி நீங்க போனீங்கன்னா ரொம்ப அழகான எல்லா மவுண்டன்ஸ் இருக்கும். எல்லா மவுண்டனுக்கு ஒரு பேர் இருக்கும், இண்டிவிஜுவல் நேம் இருக்கும். ஊர்வசி மவுண்டன் ஒண்ணு இருக்கும், குபேர் மவுண்டன் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் குபேரன் ஏன் இங்க இருக்காருன்னா, குபேரனோட வீடு இங்கதான் இருக்கு. குபேரனோட மவுண்டன் இந்த மவுண்டன்ல தான் வந்து பெருமாள் நம்ம இங்க ஆந்திரால இருந்து நம்ம திருப்பதியில இருந்து அவர் கடன் வாங்க வர்றாரு இல்லைங்களா, அது இங்கதான் வந்து கடன் வாங்கிட்டு போனதா வந்து ஒரு ஐதீகம் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் அந்த அமௌண்ட் கூட சொல்றாங்க, அரௌண்ட் 10,33,000 ராமர் வராகம் அப்படின்னு அவள கோல்ட் காயின்ஸ், அந்த ராமர் பீரியட் கோல்ட் காயின்ஸ் வாங்கிட்டு போனாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து. ஸோ குபேரன் அங்க இருக்காரு, குபேரனோட மவுண்டன் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நர் நாராயணன் அப்படின்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து நிறைய தபஸ் பண்றாங்க அந்த ராட்சசன் அழிக்க. சோ அப்ப வந்து ஊர்வசியை அனுப்புறாங்க. நம்ம கதைகள் தெரியும் இல்லையா, ஊர்வசி அனுப்புறாங்க. அவங்க இவங்க எல்லாம் மயங்கிறதே இல்லை. பட் இதை பார்த்து அந்த ஊர்வசி அங்கேயே தங்கிடுறாங்க. ஸோ ஊர்வசிக்கு ஒரு மவுண்டன் இருக்கு, குபேரனுக்கு ஒரு மவுண்டன் இருக்கு, நர் நாராயணனுக்கு எல்லா மவுண்டன்ஸ் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் ரெண்டு ஆப்போசிட் மவுண்டன். நான் பார்த்தா இது ரொம்ப பக்கத்துல காமிக்கிறேன், இது ரொம்ப கிலோமீட்டர்ஸாவே இருக்கும். ஸோ இந்த ராட்சசன் வந்து சண்டை போட்டு இவர் வந்து நாராயணன் வந்து ஒரு கடைசியில் சண்டை போட்டு ஃபைனலா ஒரு கவச்சத்தை வந்து கட் பண்ணிடுவாரு. இவர் தப்பிச்சு போய் நரன் அப்புறம் சண்டை போடுவாரு. இப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சாமா. ஒரு 999 கவச்சங்கள் எல்லாம் போன அப்புறம் அவருக்கு புரியுது, இது வந்து கடவுள் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு சொல்றப்போ அவர் சொல்றாரு, இந்த டைம் என்னை விட்டுடுங்க, நான் உங்களை உணர்ந்துட்டேன். இந்த உணர்தல் இருக்கிறப்போ நான் சாக விரும்பல, உங்களோட நான் வந்து கடவுள் நினைச்சு நான் நார்மல் டெத் எடுத்துக்கிட்டு, ஆனால் நீங்க வந்து டெஃபினட்டா எங்களை கொல்லணும்ல, அதனால அடுத்த ஜென்மம் எனக்கு ஒண்ணு கொடுங்க, உங்க கையால தான் நான் சாகணும் அப்படின்னு சொன்னது. நர் வந்து அர்ஜுனனாவும், நாராயணன் வந்து கிருஷ்ணனாவும், இந்த அசுரன் வந்து கர்ணனாவும் பிறந்ததா அங்க ஒரு சரித்திரம் சொல்றாங்க. சோ மகாபாரதமோட ஆல்மோஸ்ட் நீங்க போற வழியில எல்லாம் மகாபாரதமோட ஒரு கனெக்ஷன். அண்ட் இதெல்லாம் கேட்டப்புறம் உங்களுக்கு 100% உங்க வீட்டு குழந்தைகள் கூட கேட்கலாம், மகாபாரதம் உண்மையா நடந்துச்சான்னு. இந்த மாதிரி வந்து இந்தியா ஃபுல்லா ஒரு கதை எல்லாம் சொல்லியிருக்கவே முடியாதுங்க. அனுமார் வயசானவருக்காக அங்க ஒரு டெம்பிள், இங்க வந்து நர் நாராயணன் 1000 கவச்சம், ஓகே, அதுக்கப்புறம் கர்ணன் ஒருத்தர் 101%. இதுக்கப்புறம் பொய் சொல்றதுங்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு பொய் சொல்லியிருக்க முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் நடந்திருந்தால் மட்டும்தான் அந்த இடங்கள் சாட்சி பூர்வமா அமைஞ்சிருக்குங்கிறது தான் வந்து இந்த ஒரு பெரிய பிரமிப்பை. இந்த ட்ரிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்த்து அசந்து போன விஷயம் அதான். சோ இதெல்லாம் இருக்கு. குபேரனுக்கு வந்து ஒரு ஃபேஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய கிரீடம் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் அதான் போட்டிருக்கேன் நான், வாஸ் டிஸ்கவர்ட் இன் டெப்த் ஆஃப் நாரத் குண்டன் என்ஷ்ரைன்ட் பை ஆதிசங்கரர். இப்போ இது வந்து நைட்டு மட்டும் நீங்க பத்ரி போறப்போ எப்ப வேணா போகலாம். பட் நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் போறப்போ ஒரு ஈவினிங் வந்து ஒரு 8 மணிக்கு ஒரு தரிசனம் இருக்கு. இந்த உடைகள் மாலை இதெல்லாமே துறந்து அவர் உண்மையா எப்படி அந்த சில ரூபமா இருக்காருன்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரமாதமான ஒரு வாய்ப்பு. அதை பாக்குறப்போ தான் தெரியும், இவ்வளவு பெருசு இருந்தாலும் இந்த கிரீடத்துல வந்து ஒரு போர்ஷன் கூட இருக்க மாட்டார் பத்ரி நாராயணன். ரொம்ப அதிசயமா இருக்கா, கிரீடம் வந்து அவ்வளவு பெருசு, அந்த ஆபரணங்கள் மாலைகள் அவ்வளவு பெருசு. நம்ம என்ன நினைப்போம், இவர் டெஃபினட்டா ஒரு 4 அடி 5 அடி இருப்பாருன்னு. கிடையவே கிடையாது. பத்ரி நாராயணன் ஒரு 6.5 இன்ச்சு. பட் மேட் அப் ஆஃப் எமரால்டுங்கிறாங்க. பிகாஸ் ஒரு கிரீன் கலர் ஸ்டோன், அது அப்படியே டிரான்ஸ்லூசண்டா இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் அந்த ராவல் வந்து ஃபைனலா அவர் பிகாஸ் இத்துண்டு ஸ்டாச்சுவே, அது ஒரு ஸ்டாச்சு மேல வந்து ஒரு எம்போஸ்டா இருக்கிற மாதிரி, நம்ம நகாஸ் வேலை சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து சப்போர்ட் இருக்கணுங்கிறதுக்காக சந்தனம், அப்புறம் சாஃப்ரன், அப்புறம் இன்னும் 2-3 விஷயங்கள் எல்லாம் சேர்த்துதான் அவருக்கு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி போட்டு அது மேல மஸ்லின் கிளாத் வச்சு அதுக்கு மேலதான் ஆபரணமே வைக்கிறாங்க. அதுக்கு மேலதான் வந்து அவர் ஒரு கவசமே போடுறாங்க. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு வந்து ராவல தெரிஞ்சிருந்தால் அந்த சந்தனமும் அந்த சின்ன அந்த துணி பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேண்டேஜ் காஸ் துணி மாதிரி இருக்குங்க, அது போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அது நீங்க பிரசாதமா வாங்கிட்டு வரலாம்.
if you're gifted, you get this, and I feel that is the most amazing gift which you can bring it home from Badri. And அந்த தர்ஷனம் கண்டிப்பா பார்த்தாதான் உங்களுக்கு பத்ரி நாராயண் யாரு அப்படின்னு வந்து புரியும். இப்ப இருக்கிறவர் இவர் தான், சங்கரன் நம்பூதிரி அப்படின்னு வந்து அவர் தான் இப்போ ராவல்லா வந்து இருக்காரு. இவரை தான் இப்போ 2016-18 யூஸ்வலா ஒரு 5 years போஸ்ட் இது. ஸோ இப்போதான் அவர் தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ரீசெண்ட் வீடியோ கூட நான் டிவியில பாக்குறப்போ இவரை தான் பார்த்தேன். ஸோ இவர் தான் அங்க தங்கி இருக்காரு. நான் ஒரு வீடு காமிச்சேன் இல்லைங்களா, அந்த வீடு. அப்புறம் இது கொஞ்சம் பின்னாடி போவோம். பின்னாடி போனாதான் அது நீங்க பிகாஸ் நீங்க அதை ட்ராக் பண்ணிருப்பீங்களான்னு தெரியல அந்த கதையை நான் சொல்றப்போ. ஒரு சின்ன கோயில் ஒண்ணு சொன்னேன்ல, இந்த கோயில் இது சின்ன கோயில், இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த கோயிலுக்கு வரும். இந்த கோயிலுக்கு வந்துதான் நாங்க வந்து பக்கத்துல வந்து அந்த நாள் வந்து ஒரு ஹோமம் வளர்த்த ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. இன்ஃபேக்ட் 12/3 நைட் வந்து ஹோமம் வளர்த்துறப்போ இது ஒரு ரொம்ப விசேஷம் பாங்க. சர்ப்ப ரூபமா வந்து அந்த ஆர்த்தி வர்றது வந்து ரொம்ப விசேஷம். பிகாஸ் அது சிவன், இது சிவன் கோயில், ஒரு சின்ன சிவன் கோயில். 21/9/2016 நாங்கள் பூஜை பண்ணோம். The temple is closed. ஸோ ஆக்சுவலி அந்த கதவுக்கு ஆர்த்தி காமிச்சிட்டு அதை ஆரம்பிச்சோம். இன்ஃபேக்ட் அங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு விஷயம் இருக்கு. நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஜெனரல் என்ன சொல்ற ஆவுடையார் லிங்கம் மேல 2 பாதம், சின்னது சங்கு சக்கரம் இருக்கு பாத்தீங்களா. இங்க இது ரொம்ப சின்ன இடம். அது நீங்க போறப்ப நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா இது கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா இந்த கோயிலுக்கு பேரு இங்க பாருங்க, ஆதி கேதார்நாத். சோ பத்ரி வந்து கேதாரா இருந்துச்சு அப்படின்னு வந்து நிறைய படிச்சிருப்போம். ஆனா அங்க கேதார்நாத், ஆதி கேதார்நாத் அப்படின்னா முதல்ல இருந்த கேதார் இதுதான், இங்கதான் சிவன் இருந்தாரு. ஒரு கதை இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம எல்லாமே படிச்சிருப்போம். அங்க வந்து விஷ்ணு வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையா வந்து பார்வதி சிவனோட எல்லாம் விளையாடி அவர் கடைசியில என்ன வேணும்னு சொல்ல, எனக்கு இந்த இடமே எனக்கு கொடுத்துட்டுன்னு சொன்னது சிவன் வந்து அங்க இருந்து நடந்து அவர் போய் இப்ப இருக்கிற கேதாருக்கு போனதா அது ஒரு தனி கதை இருக்குன்னு வைங்களேன். பட் இதுதான் ஆதி கேதார். அங்க சிவன் கோயில், ரொம்ப சின்ன சிவன் கோயில், ரொம்ப பிரசித்தி பெற்று ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கோயில் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து சாட்சியாகவும் ஒரு பழைய ஒரு நந்தியும் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் அங்க ஒரு சின்ன ஓமங்குண்டம் இருந்துச்சு, முதலே இருந்துச்சு. அதெல்லாம் திரிசூல் எல்லாம் போட்டு வச்சிருந்தாங்க. இது 12/33/34 எடுத்த ஷாட்னு வைங்களேன். அந்த ஹோல் டெம்பிளா வந்து 6 ரொம்ப ஒரு 8 அடிக்கு ஒரு 6 அடிக்கு இவ்வளவுதான் அந்த ஹோல் டெம்பிள் ஆதி கேதார்நாத். நெக்ஸ்ட் டைம் போறப்போ ஆக்சுவலி நம்ம என்ட்ரன்ஸ்க்கு ஒரு வழி இருக்கும். அப்புறம் அந்த தப்குண்டுக்கு போறப்போ நிறைய பேர் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா இறங்கி அந்த தப்குண்டு போயிடுவாங்க. அந்த போற வழியில இந்த ஆதி கேதார்நாத் டெம்பிள் இருக்கு. அதுல பாக்குறப்போது இந்த யாரு இந்த யாக குண்டம் அப்படின்னு பாக்குறப்போ பக்கத்துல அந்த ஸ்டெப்ஸுக்கு கீழே நீங்க நான் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் காமிச்சேன் இல்லைங்களா, ராவலோட வீட்டுக்கு பாசிபிலிட்டி ஸ்டெப்ஸ் ஒரு 6 அடி இருக்கு, ஹைட் ஒரு 4 அடி இருக்கு, அகலம் ஒரு 4 அடி இருக்கு. ஸோ ஒரு ஆல்மோஸ்ட் அவ்வளவு 6/4/4. அதுல ஒரு சாமியார் ரொம்ப வருஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. அவரோட யாக குண்டம் அப்படின்னாரு. அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம், உங்களுக்கு என்ன வயசாச்சு, உங்க பேர் என்ன ஆச்சுன்னு. அவர் இதெல்லாம் எனக்கு எதுக்குன்னு கேட்கறாரு. அவருக்கு வயசும் தெரியல, பேரும் தேவையில்லைன்னாரு. ஸோ அப்படிதான் இருக்காங்க அங்க இருக்கிறவங்க வந்து. இட் இஸ் சம்திங் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஹவ் வி சி. அண்ட் இங்க ரூம்ல இருந்து 2018 போறப்ப இது ஒரு செம்ம பிரமாதமான காட்சி. நீல்கண்ட் மகாராஜ்ங்கிறாங்க. அங்க இந்த மலையே வந்து கைலாஷ்க்கு ஈக்குவலா வந்து கும்பிடுறாங்க. ஸோ நீல்கண்ட் மவுண்டன் சொல்றதோட மகாதேவ், நீல்கண்ட் மகாதேவ் அப்படிங்கிறாங்க. அண்ட் இங்க வந்துதான் பாபாஜி அவங்களோட ஆசிரமம் ஒன்று இருக்கிறதா நம்பப்படுது. அண்ட் திஸ் இஸ் அ கனெக்டிங் ரூட் டு கேதார். நிறைய பேர் அங்க இருக்கிறவங்க கூட சொல்றாங்க, ஆமா தேர் இஸ் அ ரூட் ஃப்ரம் பத்ரி டு கேதார் பை வாக், பை ட்ரெக் த்ரூ நீல்கண்ட் பர்வத் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ அங்க இருந்து நீல்கண்ட் பர்வத்துல இருந்து பத்ரிநாராயண்ல இருந்து நம்ம அப்படியே டிராவல் பண்ணிட்டு போனா, நான் இந்த சொன்னேன்ல நாராயணன் அப்படின்னு வந்து 2 பேர் இருந்தாங்க, நாராயணன். இப்போ இதாங்க மவுண்டன். இந்த சைட்ல ஒரு மவுண்டன் பாருங்க எவ்வளவு பறந்து இருக்கு. ஜஸ்ட் திஸ் வாஸ் 2016 போட்டோகிராஃப். இங்க ஒரு குட்டி டெம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த டெம்பிள் டெஃபினட்டா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. பிகாஸ் போறப்ப டக்குன்னு நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம். ஆஸ் ஃபார் மாதா டெம்பிள். நாராயணன் இவங்க 2 பேரோட தாய் பராசக்தியோட கோயில் இது. இந்த கோயில் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரே ஒரு தடவை தான் திறப்பாங்க. அந்த நாள் வந்து இங்க ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருமே இங்க கூட்டிடுவாங்க
அப்படின்னு சொல்றாங்க. வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஓபன் பண்றது. அந்த நாள் பத்ரி நாராயணன்ல இருக்கிற நாராயணன், அந்த பாசிபிளி நம்ம ஈக்குவலன் பார்த்தா கிருஷ்ணன் அண்ட் அர்ஜுனன் வந்து அங்க இருந்து எடுத்துட்டு வராங்க. இங்க அந்த கோயிலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அவர் வந்து அம்மாவை பார்க்க வர்றாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை. இன்னைக்கும் அம்மாவை பார்க்க வர்றாங்க. நிறைய பேர் அம்மா அப்பாலாம் பார்க்க வர்றது இல்ல. தயவு செஞ்சு பாருங்க, அவங்களே வந்துட்டு இருக்காங்க ஈவன் டுடே ஆஃப்டர் சோ மெனி ஏஜஸ். ஸோ தட் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அங்க இருந்து போறதுதான் நம்ம இந்த மன்னா வில்லேஜ். இந்த நிறைய பேர் இந்த மன்னா வில்லேஜ் வந்து த இந்தியாஸ் லாஸ்ட் வில்லேஜ், அங்க ஒரு இந்தியாஸ் லாஸ்ட் டீ கடை இருக்கு அப்படியெல்லாம் வந்து ஜென்ரலா சொல்லுவாங்க. 6:58 ஆச்சு. பாசிபிளி இல் டேக் another 15 minutes. எவ்வளவு வரைக்கும் நம்ம போறோமோ அது போயிட்டு then we will stop, or if it is okay we will continue. ஆக்சுவலி அதான் நான் நினைச்சேன், இதான் வந்து ஜியாகிரபி பிரகாரம் இந்தியா எண்ட் லாஸ்ட் வில்லேஜ், இதுக்கப்புறம் சைனா ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. பட் ஆக்சுவலி இங்கதான் நிறைய ஹிஸ்டரி இருக்கிறதா நான் நம்புறேன். ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான போற வழியில எல்லாம் இப்படி இருந்தாங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு. இவர் பாசிபிளி தேர் வாஸ் an அகோரி தேர் who was blessing lot of people இந்த இடத்துல இருந்தாங்க. அங்க பாட்டி ஏதோ சின்ன சின்ன ட்ரிங்க்லெட் செல்ஸ். ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒரு பயங்கர கான்ட்ராஸ்டிங்கோட ஒரு போட்டோகிராஃப். ஸோ இது ஸ்டார்ட் நம்ம அது ரெண்டு காமிக்கணும்னா இவர் ஒரு சின்ன கேவ் மாதிரி இருக்கு, மவுண்டன் சைடு என்க்ளோஷர் மாதிரின்னு வைங்களேன். சும்மா ஒரு 4 feet by ஒரு 3 feet அதில் உட்காந்துட்டு இருந்தாரு. நிறைய பேருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அந்த பாட்டி எல்லாம் வித்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ இங்க இருந்தது ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல். போற வழியில ஒரு சின்ன இடம் இருக்கு. இந்த இடத்துலதான் விநாயகர் உட்கார்ந்து இந்த 18 இதிகாசங்களும் வேதவியாசர் சொல்ல விநாயகர் வந்து எழுதினதா வந்து நம்பப்படுது. ஸோ 18 இந்தியன் எபிக்ஸ் அண்ட் மகாபாரதா வாஸ் கம்போஸ்ட் ஹியர். அதுதான் அந்த போர்டு போட்டிருக்காங்க. அண்ட் விநாயகர் உட்கார்ந்து அவர் பேசிட்டு இருந்தாரு, அவர் வேதவியாசர் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்ப வந்து எழுதுறப்ப வந்து வேதவியாசருக்கு விநாயகருக்கு ஒரு கண்டிஷன். விநாயகர் என்ன சொல்றாரு, நான் எழுதிட்டே இருப்பேன், நீங்க நிக்க வச்சீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எழுத மாட்டேன்னு. வேதவியாசர் என்ன சொல்றாரு, நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன், நீ நிக்காம எழுதணும் அப்படின்னு. அதனாலதான் அந்த துதிக்கை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா, நடுவில் வந்து அச்சாணி காண போயிடுது, அவர் டக்குன்னு துதிக்கையே கட் பண்ணி அதை வாட்டி எழுத ஆரம்பிச்சிடுறாருன்னு. அந்த நடந்த இடம் இது. அண்ட் இதுல ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான, இது வந்து சரஸ்வதி நதியோட கனெக்டட் ஆல்சோ. ஸோ பின்னாடி இதுக்கு ரொம்ப பக்கத்துலதான் சரஸ்வதி நதி இயற்கையாவே பொங்கி எழுந்து வரா. அந்த சத்தம் வந்து பயங்கரமா இருக்கு. ஸோ அப்போ கணேஷ் இது விநாயகர் என்ன சொல்றாரு வேதவியாசர்கிட்ட, நீங்க சொல்றது நான் கேட்கணும்ல. இப்போ வேதவியாசர் ஒரு இடத்துல இருக்காரு, கணபதி ஒரு இடத்துல இருக்காரு. இவங்க 2 பேருக்கு டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் ஒரு 50-60 அடி. ஏன் அவ்வளவு தூரத்துல நின்று அவர் சொன்னாரு, பக்கத்துல நின்று சொல்லியிருக்கலாமே அப்படிங்கறதுல தெரியாது, ஏன் அப்படின்னு தெரியாது. பட் உண்மை வியாசர் குஃபா அப்படின்னா வியாசர் இருக்கிறது, கணேஷ் குஃபா, இது ரெண்டுமே இருக்கு. ரெண்டுக்கு ஒரு 50-60 அடி டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அப்போ வந்து வேதவியாசர் வந்து ஆமா சத்தம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குன்னு சரஸ்வதியை பார்த்து சொல்றாரு, நீ ரொம்ப எல்லாம் தெரிஞ்சவதான் எனக்கு தெரியும், பட் நாங்க இது வந்து உலகத்துக்கே வந்து ஒரு பெரிய இத்தியாசம் ஒண்ணு கொடுத்துட்டு போறோம், சோ அதனால வந்து நீ சத்தம் போடாத அப்படிங்கிறாரு. அப்போ சரஸ்வதி சொல்றா, நான் வந்து அப்படியே பரவலா அப்படி வந்துட்டு இருக்கேன், இங்கதான் நான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், நான் என்ன பண்றது அப்படின்னா நீ வந்து பூமிக்கு அடியில போயிடு, சத்தம் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்றப்போ, நீங்க அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த சரஸ்வதி வந்து ஒரு 200-250 அடி தான் வந்து வெளியில ஃப்ளோ வர்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அந்த அல்கான் அந்த இங்கோ இருந்து அப்படி வராங்க, அதோட மர்ஜ் ஆயிடுது. ஸோ சரஸ்வதி நதி நிறைய இடத்துல சொல்றாங்க. இந்த குப்த ரூபிணி, நான் பவானிக்கு போறப்ப கூட சொன்னேன், எப்படிங்க கீழே இருந்து சரஸ்வதி வருவாங்க, சரஸ்வதி நதிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கா அப்படின்னு இருக்கிற எல்லா டவுட்ஸும் இங்க கிளாரிஃபை ஆயிடுச்சு. சரஸ்வதி நதி இருக்கு, அங்க சரஸ்வதி கோயில் இருக்கு. சரஸ்வதி கோயில் நினைச்சு நீங்க பிரம்மாண்டமா நினைச்சிட்டாதீங்க, ஒரு 2 அடிக்கு 3 அடி அவ்வளவுதான், சின்ன கோயில். பக்கத்துல எல்லாம் பாப்கார்ன் எல்லாம் வித்துட்டு இருக்காங்க, யாருக்கு அந்த சரஸ்வதி கோயில் அப்படின்னு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாம இருக்கு. பட் டெஃபினட்டா அங்க போய் நின்று வீட்டுல குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா இந்த சரஸ்வதி தண்ணி புடிச்சு கொடுக்குறாங்க. யூ பிரிங் தட் வாட்டர் அண்ட் ஐ திங்க் யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி கிவ். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தட் கணேஷ் குஃபா. கணேஷ் அவர் இருந்தது இதாங்க, அது கணேஷோட விநாயகரோட அந்த குகை. போற வழியில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டா பிரியுது மன்னா வில்லேஜ்ல. ஒரு இடத்துல வந்து சின்னதா தண்ணி ஒளியிட்டு இருக்கும், இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு. அது யாரும் பாக்குறது இல்லை, கொஞ்சம் இறங்கி போறது கஷ்டம். ஒரு பியூட்டி என்னன்னா, அது வந்து மானசரோவரோட தண்ணி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க பாருங்க, ஒரு சின்னதா வந்து ரெட் கலர்ல எழுதியிருக்கு, மானசரோவர் ஜல் அப்படின்னு இங்க எழுதியிருக்கு. ஸோ மானசரோவர் எங்க இருக்குங்க, திபெத்ல இருக்கு. திபெத்ல இருந்து இந்த தண்ணி வந்து இங்க வர்றது வந்து மானசரோவர் தண்ணியே, அந்த தீர்த்தமே இங்க வந்து வர்றதா வந்து நம்பப்படுது. அது வந்து சரஸ்வதியோட இங்க மிக்ஸ் ஆயிடுது. இப்போ இங்க வரும் அந்த வியாசர் குஃபாவோட போட்டோ பாருங்க. இன்ஃபேக்ட் மிச்சம் மலையெல்லாம் எப்படி இருக்கும், மவுண்டன்லாம் எப்படி இருக்கும்,
கல்லு கல்லா இருக்குமா? இது பாருங்க எப்படி இருக்கு, ஓலசூடி மாதிரியா இருக்கு பாருங்க. அதனாலதான் போட்டிருக்க வியாஸ் போத்தின்னு தான் போட்டிருக்காங்க. சோ புக் மாதிரி ஓலச்சுவடி மாதிரியா இருக்கு, ஒண்ணு மேல ஒண்ணா. So these two were taken in different இது 2016 உங்க லெஃப்ட் சைட்ல இருக்க, ரைட் சைடுல வந்து 2018. அண்ட் அந்த ஒரு 2018ல வந்து இந்த குகைக்கு வந்து they have done this carbon dating 5321 years old. அப்படின்னு this cave is 5321 years old அப்படின்னு வந்து இது பார்க்க முடியுது. ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு. உள்ள உட்காந்து நிறைய பேர் காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் இது தெரிஞ்சவங்க அங்க உட்காந்து தியானம் பண்ணாம வர்றதே இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய ஃபாரினர்ஸ் வந்து நாள் கணக்கா அங்க உட்காந்து தியானம் பண்றாங்க. காலையில் வருவாங்க, தியானம் பண்ணுவாங்க, போயிடுவாங்க, திரும்பி வருவாங்க, தியானம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இது ஒரு சின்ன என்ட்ரன்ஸ், இது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது கீழே நீங்க வந்துடுவீங்க. ஸோ அது அந்த குகையோட போட்டோஸ் கொஞ்சம் எடுத்தேன். ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரியலி அதை லொக்கேட் பண்ண முடியல. அந்த போட்டோஸ் பாசிபிளி நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம மீட் பண்றப்ப நான் ஷேர் பண்றேன். அங்க 3 சிலைகள் இருக்கு. அதுல ஒண்ணு வந்து பாபாஜி எந்திரமும் அதுல இருக்கு. ஸோ அதோட போட்டோகிராஃப் போட்டிருந்தேன். ஸோ இப்படி அப்படியே இறங்கி வரீங்க. இங்க இறங்கி வரப்ப இந்த இடத்துலதான் வந்து அந்த மானசரோவர் தண்ணி வருது. இப்படி எல்லாம் வந்து கிராஸ் பண்றப்போ இவ்வளவு வரைக்கும் தான் வருது. அதுக்கப்புறம் வந்து இதை கிராஸ் பண்ணி போறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாம இவ்வளவு பெரிய ஒரு கல் இருக்கு பாருங்க. எவ்வளவு பெரிய கல் இருக்கு பாருங்க. இதுதான் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா பீம் புல் அப்படின்னு. சி மை வைஃப் இஸ் ஹியர். அவ எவ்வளவு சின்னதா இருக்கான் பாரு. ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்ட்ராஸ்ட். ஸோ பாசிபிளி ஷீ இஸ் 5 feet. ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 feet ஸ்டோன், அவ்வளவு சைஸு. இதுக்கு பீம் புல்லுங்கிறாங்க. பீமர் இது வந்து அமைச்சாரு அப்படின்னு. ஏன்னா இந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் கதை இருக்கு இல்லைங்களா, அதோட கண்டினியூட்டி அப்படியே வந்து அவங்க இங்க இறங்குறாங்க. இது இறங்கி இதை தாண்டி போகணும். இது தாண்டி போறதுதான் அந்த இடம். அவங்க போய் ஃபைனலா வந்து அவங்க சொர்க்கத்துக்கு வர்றாரு. அவரோட ஒருத்தரா இறந்துடுறாரு. தர்மரோட ஒரு நாய் வருது. அந்த கதை வந்து ஒரு செப்பரேட் கதை. பட் என்ன ஒண்ணு அதிசயமான விஷயம்னா, இவ்வளவு பெரிய கல்லு, ஒரு சிங்கிள் கல்லு எடுத்து போட்டு இதை பீம் புல்லுன்னு சொல்றாங்களே. பீம் புல்லுன்னா வந்து பிரிட்ஜ். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க இருந்து பாசிபிளி சரஸ்வதி இங்க இருந்தா வர்றா. இந்த மவுண்டன்ல இருந்து சரஸ்வதி வர்றா. இந்த இடம்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நைஸா வலுவலுன்னு இருக்கும். அப்படின்னா அந்த காலத்துல சரஸ்வதி இந்த லெவலுக்கு சரஸ்வதி ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருந்திருப்பா கண்டிப்பா. பிகாஸ் சைட்ல இருக்கிற கல்லெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே தேஞ்சு ஸ்மூத் ஆயிருக்கு, வாட்டர் ஃப்ளோ ஆன மாதிரியே. சோ இவங்கெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிடுறாங்க. திரௌபதி இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கா. இதுக்கப்புறம் தான் திரௌபதி ஷி ஃபால்ஸ் அண்ட் ஷி டைஸ். இவ்வளவு வரைக்கும் இருக்கா. சோ இந்த இடத்துல வந்து அவ கிராஸ் பண்றப்போ எல்லாருமே இந்த 5 பிரதர்ஸ் கிராஸ் பண்ணிடுறாங்க. கிராஸ் பண்ணிட்டு வந்து லேடி இல்லையா, ஷி இஸ் நாட் ஏபிள் டு ஸ்விம் தட் ஃபெரோஷியஸ் வாட்டர் கரண்ட்ல. அப்போ பீமர் வந்து ஒரு ஆஜானுபாவா ஒரு சைஸ் எடுத்து அங்க இருக்கிற ஒரு பெரிய கல்லை எடுத்து அப்படியே வந்து திரௌபதி நடந்து போறதுக்காக இந்த பாத் பண்ணதா வந்து நம்பப்படுது. இன்ஃபேக்ட் அந்த கல்லை வச்சு அப்படி இந்த கையில வார்த்து கொடுத்தாருமா பாருங்க. அவரோட கை இது கூட தெரியுது அப்படின்னு வந்து அங்க நம்பப்படுது. ஸோ பீப்புள் நோ இந்த 4 லஹிமா மஹிமா வஹிமா அப்படின்னு ஒரு 4 பவர்ஸ் யூ கெட் when you grow spiritually அப்படின்னு வந்து ஜென்ரலா புக்ஸ்ல எல்லாம் கேட்டிருக்கேன். என்ன சைஸ் வேணா எடுக்கலாம், நீங்க என்ன பவர் வேணா எடுக்கலாம், ரொம்ப சின்னதா கண்ணுக்கு தெரியாம போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சக்தியை பிரயோகப்படுத்தி தான் பீமர் வந்து இந்த கல்லை வச்சு அவர் பண்ணாரு. ஸோ பீம் புல் சம்திங் நீங்க டெஃபினட்டா இது மேல இருந்து பார்த்துட்டு வந்துடாதீங்க தயவு செஞ்சு. கொஞ்சம் கஷ்டம். அந்த கீழே இறங்கி இங்க சரஸ்வதி தேவியை கும்பிட்டுட்டு கீழே இறங்கி இன்னொரு சின்ன ஒரு ஸ்மால் என்க்ளோஷர் அங்க இருந்து பாக்குறப்ப இந்த பீம் புல் நம்ம சொல்றது அதுல கதை இல்லை, எல்லாத்துக்குமே சாலிட் ப்ரூஃப் இருக்குங்கிறது வந்து நீங்க ஓகே அங்கதான் பீமர் ஒரு கல் வச்சாருன்னு சொல்றப்ப இங்க இருந்து பார்த்தா இந்த கல்லை புரியாது. இதுல இருந்து இறங்கி இங்க சுத்தி வந்து இறங்கி ஒரு போட்டோ எடுத்தாதான் இது புரியும். ஓகே எவ்வளவு பிரம்மாண்டம், ஒரே ஒரு சிங்கிள் கல்லுல ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கு அப்படின்னு வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் இதுதான் அந்த மவுண்டன் வேர் சரஸ்வதி ஃப்ளோஸ். சரஸ்வதி வந்து டெஃபினட்டா சைனா சைட்ல தான் ஏதோ அந்த கிளேஷியர் இருக்குங்கிறாங்க, அதுல இருந்து வருது. இது வந்து 16ல எடுத்த போட்டோ. அப்ப நிறைய தண்ணி இருந்துச்சு. 18ல வந்து ரைட் சைட் போட்டோ. ஸோ இதுல உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க, இத்தினூண்டு ஒரு சின்ன இடம், மேலேயும் மவுண்டனு சைடும் மவுண்டனு. இந்த சின்ன ஒரு வாட் தே சே இன் கிரெவிஸ்ங்கிறாங்க, ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பேஸ்ல தான் வந்து அந்த சரஸ்வதி வந்து உள்ள ஃப்ளோ ஆகிறாங்க. இங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த சரஸ்வதி தான் பாசிபிளி
நம்ம சரஸ்வதி நதி நிஜமாவே இருக்கான்னா இருக்கு. இங்கதான் வந்து அந்த சரஸ்வதியோட கிளேஷியர். இது வந்து அந்த பழைய போட்டோ. அதே வந்து டூ இயர்ஸ் கழிச்சு எடுத்த போட்டோ. இந்த பீஸ் வந்து உங்களுக்கு பாருங்க ஒரே மாதிரி மேட்ச் ஆகுது. இந்த இடத்துல இருந்து சரஸ்வதி வருது. ஸோ இது அதை தாண்டி போனீங்கன்னா இதோட வந்து நார்மலா டிராவல் பண்றவோட ரைட்ஸ் முடிஞ்சிடுது. இதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய இடங்கள்ல இருக்கு. ஆக்சுவலி வந்து நம்ம இந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் நடந்து போன அதே இடத்த வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணி போகலாம். கொஞ்சம் பேர் ட்ரெக்கா வந்து ஒரு போர்ஷன் வரைக்கும் போறாங்க. அங்க இருந்து பீம்பூல்ல இருந்து கொஞ்சம் முன்னாடி பாக்குற ஒரு ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் ஃபால்ஸ் வந்து இந்த வசுதரா ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஃபால்ஸ். இதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபால்ஸ் இருக்கும். அப்படி இந்த ஃபால்ஸ் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணி எனக்கு கரெக்டா நேம்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வரல. பட் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா இந்த ஸ்வர்க ரோஷினி அப்படின்னு ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்பப்படுது. அது நம்ம எல்லாம் தண்ணி ஃபால்ஸ்ல வந்து குளிக்க போகலாம். ஏன்னா பாவம் பண்ணியிருந்தா தண்ணி உழுகாதுங்கிறாங்க. ஸோ நம்ம எல்லாம் அப்படியே ட்ரையா போயிட்டு வந்துடலாம்னு நினைக்கிறேன். பாவம் பண்ணாதவங்களுக்கு மட்டும்தான் தண்ணி ஃபுல்லா உழுகும் நீங்க நினைய முடியும் அப்படின்னு பிலீவ் பண்றது. ரொம்ப அதிசயங்கள், ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு இடம் அது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ் ஆல் அபவுட் பத்ரிநாத். அதுக்கப்புறம் திரும்பி வர்றப்போ ஆக்சுவலி ஜோஷி மத்ல வந்து அந்த நர்சிங் டெம்பிள் பாக்குறோம். இது தவிர தேர் இஸ் அனதர் ஜோஷிமத். ஜோஷிமத் வந்து ஒரு பெரிய ஏரியா, கோயம்புத்தூர் மாதிரி. இங்கதான் வந்து மேஜரா வந்து அந்த என்ன பத்ரி நாராயண எடுத்துட்டு வந்து இங்கதான் வச்சு அவங்க பூஜை பண்றாங்க. ஸோ நான் ஃபாஸ்டா முடிக்க பாக்குறேன். கேன் யூ டேக் another 10 minutes or we'll stop it and do it next week? ஆச்சு ஒரு 1 hour ஆச்சு. ஜெகன், லக்ஷ்மி மேடம், கார்த்திக் சார். Sir, you can go on, sir. Yes, sir. We can finish. Okay. Possibly to take half an hour. Is it okay? Okay, sir. Okay, yeah? Okay. Yes, sir, you can go on, sir. Fine. So இப்போ என்னன்னா திரும்பி ஜோஷி மத்தோட இன்னொரு சைடுக்கு வரும். அதுல என்னன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். எப்படி பவிஷ்ய பத்ரி அப்படின்னு ஒண்ணு பார்த்தோமே, அதே மாதிரி கேதார், பவிஷ்ய கேதார்னு ஒரு சின்ன கோயில் இருக்கு. ஆக்சுவலி இதான் வழிங்க. ரோட் சைட்ல இருந்து இப்படி போனீங்கன்னா ஜோஷிமத். இந்த கோயிலை விசிட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இதான் பவிஷ்ய கேதார், ஃபியூச்சர்ல இருக்கக்கூடிய கேதார். அந்த மவுண்டன், அது சிவலிங்கம். இது 2 தான் இந்த சிவலிங்கம். அங்க பூஜை பண்ணலாம், நீங்களே போய் பண்ணலாம். இன்னைக்கு இன்னும் அது அந்த கேதார்நாத் வந்து இன்னும் அது ஃபியூச்சர் தானே ஆக போகுது. ஸோ இன்னைக்கு வந்து அந்த சிவனை தொடலாம், நீங்க பார்க்கலாம், பூஜை பண்ணலாம். தண்ணி மெயினா வந்து அவருக்கு அபிஷேக பிரியர் இல்லையா, நீங்களே தண்ணி எடுத்துட்டு போய் அவருக்கு அபிஷேகம் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல். பவிஷ்ய கேதார் சின்ன கோயில், இத்தினூண்டு கோயில். தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. டெஃபினட்டா உள்ள போய் கூட்டமா இருக்கும். சின்ன இடம் தான், சின்ன ஸ்பேஸ். முக்கால்வாசி நீங்க கவர் பண்ணிட்டு வரலாம். இவரை ஒரு சைடு வந்து தான் வந்து க்ளோஸ்டு, முக்கால்வாசி கவர் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஸோ கண்டிப்பா அதை பாருங்க. பார்த்துட்டு தான் இந்த ஜோஷியர் மத் வரும். இப்போ இந்த ஜோஷியர் மத் வந்து ஐ ஃபீல் ஆஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் பத்ரிநாத். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் என்ன, இங்கதான் பத்ரிநாத் நாதர் வந்து 6 மாசம் இருக்கிறார். அப்புறம் என்ன, ஆதிசங்கரர் தான் இந்த மடங்களெல்லாம் நிறுவனதா பார்த்திருக்கோம். இதை தவிர ரொம்ப 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான, இம்பார்ட்டன்டான, ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்டான ஒரு விஷயம் இருக்கு. அது என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ இதான் ஜோஷியர் மத்தோட மெயின் என்ட்ரன்ஸ். ஒரு அழகான லக்ஷ்மி நாராயண் சிலை இருக்கு. அண்ட் ஒரு மடம் இருக்கு பக்கத்திலேயே. இது ஜோஷியர் மட் தானே. இந்த ஜோஷியர் மட் உள்ள நீங்க பர்மிஷன் வாங்கிட்டு போனா ஒரு 5 அடி மேரு இருக்கு. ரொம்ப பிரமாதமான மேரு, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா மெயின்டைன் பண்றாங்க. பெரிய மெடிடேஷன் ஹால். திஸ் இஸ் தட் மேரு எடுத்து அந்த பிந்து கூட பாருங்க, மேரு மேல இருக்கு. அந்த மேரு பிந்துன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து அந்த மெடிடேஷன் ஹால்ல இருந்து எடுத்து க்ளோஸ் அப் ஷாட். அந்த நாள் வந்து யாரும் இல்லை, அவங்க மெயின்டெனன்ஸ்க்காக ஓபன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நானு, ஹாலு, அந்த மேரு தான் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன். ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அந்த போட்டோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா. அந்த ஹால் இஸ் க்ளோஸ்ட். இது ஏன் காமிக்க விரும்புறேன்னா, அந்த ஹால் வந்து நீங்க இங்க போறீங்க, ஜோஷியர் மட்டும் போனீங்கன்னா இந்த பத்ரி நாராயணன் பார்த்துட்டு அப்படியே நிறைய பேர் வந்துடுறாங்க. ஓகே இவ்வளவுதானே அப்படின்னு. இல்லைன்னா தூரத்துல வந்து கல்ப விருட்சம் இருக்கு, அது பார்க்க போயிட்டு வந்துடுறாங்க. பட் தயவு செஞ்சு இது ஒண்ணு பாருங்க, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம ஆதிசங்கருக்கு வந்துடணும். பிகாஸ் அவர் தானே நிறுவனாரு, அவர் தானே இந்த என்ன சொல்றது பத்ரி நாராயண ஃபார்ம் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்றப்ப அவர் நிறுவனது இந்த 4 மடங்கள். அது நீங்க தெரியும். பத்ரியில ஜோஷியர் மத், பூரியில கோவர்தன மத், ஸ்ருங்கேரி சாரதா மடம், துவாரகா காளிகா மடம். இது 4 நமக்கு தெரியும். இதோட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம், நீங்க பாசிபிளி வடக்குநாதர் டெம்பிள்
கேரளால நீங்க வடக்குநாதர் போயிருந்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ்லயே ரைட் சைட்ல வந்து ஆதிசங்கரோட ஷ்ரைன் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த பெயிண்டிங் தான் இருக்கும். அவர் வந்து ஆகாய ரூபத்துல போய், ஆகாய மார்க்கத்துல போய் சிவன் கிட்ட இருந்து பர்சனலா ஒரு 5 லிங்கம் வாங்கிட்டு வந்ததா நம்பப்படுது. அந்த பிக்சர் அங்க போட்டிருப்பாங்க, வடக்குநாத டெம்பிள். பிகாஸ் வடக்குநாத டெம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு சிக்னிஃபிகன்ட். அந்த லிங்கங்கள் எங்கெல்லாம் பிரதிஷ்டை ஆயிருக்குங்கிற டீடைல்ஸ் தான் நீங்க கொடுத்துருக்கேன். ஈஸ்ட், வெஸ்ட், நார்த், சவுத், இங்க ஒரு மடத்துல ஒன்னொன்னு அவரு கொடுத்துட்டாரு. இன்னொரு லிங்கம் வந்து காஞ்சியில இருக்கு. ஸோ இந்த 5 ஸ்பட்டிக லிங்கங்கள் சிவன் கிட்ட இருந்து ஆகாய மார்க்கத்துல நம்ம ஆதிசங்கரர் வாங்கிட்டு வந்து இதெல்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணி ஒன்னொன்னு ஒரு மடமா அதை நிறுவி அதுக்கு கோட்பாடுகள் என்ன பண்ணணும் என்ன ஏது அப்படின்னு வந்து அவரு செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். இப்போ ஜோஷிர் மத்துல இருக்கும், ஜோஷிர் மத்துல இந்த லிங்கம் இருக்கா அப்படிங்கறது ஒரு கேள்வி. இது தெரிஞ்சுட்டு போய் கேட்டானா நம்ம போய் பார்க்க வாய்ப்பு இருக்கு, இல்லைன்னா வந்து அப்படியே விட்டுறோம். ஏன்னா அங்க ஜோஷிர் மத்துல கொஞ்சம் தள்ளி போனீங்கன்னா இந்த தோட்டக்காச்சாரியா கேவ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. நல்ல ஸ்டெப்ஸ் போட்டு வச்சிருக்காங்க. அப்கோர்ஸ் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு, ஒரு 50-60 ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கும். கஷ்டப்படாம டெஃபினட்டா இந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட சஜஷன். ஏன்னா இங்க போனா அந்த லிங்கம் இருக்கு, அமேசிங் லிங்கம். ஒரு 1.5 12 inches 12 to 16 18 inches அமேசிங்கான லிங்கம். அண்ட் இது வந்து ஒரு குகையில வந்து கேவ்னு பாத்தீங்க இல்லையா, அந்த கேவ்ல வந்து இந்த லிங்கத்தை வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்காங்க. சின்ன சின்ன சாலிகிராமங்கள், இங்க கூட ஒரு சின்ன சாலிகிராமம் பார்க்கலாம். நிறைய லிங்கங்கள். எதுக்கால ஆதிசங்கரோட பிம்பம் இது எல்லாமே இருக்கு. அண்ட் அங்க இருக்கிற பூஜாரி கிட்ட நீங்க கேட்டு உட்கார்ந்து அங்க மெடிடேட் பண்ணணும்னா 101% the best place. There are 2 places in Joshimath which I feel you should sit and enjoy that place and the vibration. ஒண்ணு வந்து இந்த லிங்கம் இருக்கிற இடம். ஏன்னா சிவன் கிட்ட இருந்து சங்கரர் வாங்கிட்டு வந்த இந்த லிங்கம். அவருக்கு வந்து நீங்க வந்து இது ஆர்டினரியா நான் போட்டோ எடுத்து நான் அந்த இன்ட்ரெஸ்டா அதெல்லாம் பேசப்போ அவர் என்ன சொன்னாரு, அந்த கேவ் என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு, லைட் எல்லாம் வேணா ஆஃப் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு. லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ண என்ன பண்றேன் நான், இல்ல நான் காமிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த தீபாராதனையில காமிச்சு முடிச்சுட்டு எல்லாம் கும்பிட்ட அப்புறம் நீங்க லைட் ஆஃப் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு இந்த ஸ்பட்டிகலிங்கம் பின்னாடி அந்த தீபாராதனை காமிச்சாரு. அதுதான் இந்த போட்டோ. அமேசிங்கா இருந்துச்சு. அப்படியே த்ரில் ஆயிட்டேன் நான். அந்த பின்னாடி வந்து அந்த ஸ்பட்டிகலிங்கம் அப்படியே அந்த கலர் மட்டும், அந்த ஸ்பட்டிகம் அந்த லெவல் கலர் அண்ட் ரேடியன்ஸ், அந்த ஃபுல் கேவ் வந்து அந்த பிம்பம் அந்த லிங்கத்துல பட்டு அந்த வெளிச்சம் அது அவ்வளவு பிரமாதமா இருந்துச்சுங்க. ஸோ அது பார்க்க ஒரு பெரிய ஒரு புண்ணியம் எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அங்க உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் கண்ணு மூடிட்டு உட்கார்ந்த ஒரு வாய்ப்பும் கிடைச்சது. அதனால கூட்டம் ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு. அதனால அவரு இந்த மாதிரி ஒரு தரிசனமும் கிடைச்சது. அந்த போட்டோவும் எடுக்கவும் அலோவ் பண்ண. நான் சொன்னேன் சரி இது கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு டைம் நான் ஷேர் பண்ணணும்னு இருக்கேன் அட்லீஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னப்புறம் அவரு சிரிச்சுட்ட, சரி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னாரு. ஸோ இது வந்து இது பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இல்லை, இது டெஃபினட்டா போறவங்க அனுபவிக்கணும்னு ஒரு ஆவாலதான் இது பாசிபிளி நான் ஷேர் பண்றேன். இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும், கீழே தோத்தாத்ரியா கேவ்ல இருந்து இறங்கி ஃபுல்லா வந்துட்டு அந்த என்ட்ரன்ஸ் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. முன்னாடி வந்தேன் இல்லையா இந்த இடம், இந்த இடத்துல உள்ள போனீங்கன்னா இப்ப நம்ம இருக்கிறதெல்லாம் இருக்கு. அந்த மடம் இருக்கு, அந்த பெரிய மேரு இருக்கு, அதுக்கப்புறம் கேவ்ல வந்து இதெல்லாம் இருக்கு. இதே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா இப்படி போயிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், கண்டினியூ பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு பெரிய பெரிய அதிசயம் காத்துட்டு இருக்கு. அதான் இந்த சிவன் கோயில். இந்த சிவன் கோயில் வந்து ஆதிசங்கரர் வந்து நிறுவனதாகவும் அவர் ஏற்றி வச்ச தீபம் தான் இது. ஒரு க்ளோஸ் அப் ஷாட் ஒன்று எடுத்திருக்கு. அந்த தீபம் இன்னும் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ பாசிபிளி ஆதிசங்கரர் அந்த தீபம் மண் அவ்வளவு நாள் தாங்குமா என்ன எதுன்னு கேட்கிறப்போ அந்த நெருப்பு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த பிம்பமா வந்து அப்படியே மெயின்டைன் பண்றாங்க. பாசிபிளி அந்த இதை பார்க்கறப்ப கூட ரொம்ப பழசான மாதிரி தான் இருக்கு. அது மாத்துறப்போ பாசிபிளி அதுல இருந்து அந்த ஃபயரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபயர் ஆஸ் அ கான்செப்ட் எப்படி வந்து கண்டினியூ பண்றதுன்னு. ஸோ இன்னைக்கும் அது மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய இது. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நிறைய பேர் இது வந்து பாக்குறதுக்கு என்ன ரீசன்னா, இந்த மேல இருக்கிற அந்த மரம் தான். இந்த மரம் வந்து கல்பக விருட்சம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இந்த கல்பக விருட்சம்
ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் கல்பக விருட்சம் அவைலபிள். ஸோ நான் நினைச்சிட்டு இருந்த கல்பக விருட்சம்ல பார்க்க முடியாது அப்படின்னா, பட் இங்க கல்பக விருட்சம் பார்க்க முடியும். இதான் கல்பக விருட்சம். அது அங்கேயும் பேர் போட்டு வச்சிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் இங்க சிவன் வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்துல இருப்பாராமா. ஸோ அந்த ஏரியால இருக்கிற ஜோஷியர் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க லேடிஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த ஃப்ரைடே எல்லாம் வந்து ரொம்ப சிவனை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா, அப்படியே மணப்பெண் மாதிரி அவங்க கல்யாணம் ஆகிறப்ப எப்படியெல்லாம் டெக்கரேட் ஆயிருந்தாங்க. ஓகே, ரைட் ஃப்ரம் மேக்கப், லிப்ஸ்டிக், நகை, அப்படியே மணப்பொன் மாதிரி ஒரு 4-5 பேர் வந்துட்டு இருந்தாங்களோ. ஒரு நாள் நான் அசந்து போயிட்டேன் இந்த இடத்துல ஒரு தடவை போகிறப்போ. என்னன்னா அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, தே கம் அண்ட் கிவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு இது. நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா ஒரு மூவிக்கு போனா என்ன பெஸ்ட் ட்ரெஸ், பெஸ்ட் மேக்கப் எல்லாம் போட்டுட்டு போற மாதிரி, அங்க சிவனை பார்க்க அங்க இருக்கிற லேடிஸ் எல்லாருமே, அந்த ஊர்ல இருக்கிற லேடிஸ் எல்லாம் அப்படி ஃபுல்லா டெக்கரேட் பண்ணிட்டு வந்து போறப்ப அந்த நகையெல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ அது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்காங்க பாக்குறதுக்கு. ஏன்னா அந்த சிவனுக்கு, அந்த சிவனை பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் அப்படிங்கிற இது. அண்ட் நீங்க பாருங்களேன், இந்த மரம் இருக்கு, எவ்வளவு விழுது விட்டுருக்கு பாருங்க, எவ்வளவு கீழே பாருங்க, அந்த திக்னஸ் எப்படியா இருக்கு. இதுல போட்டிருக்கு பாருங்க, மகாதேவ் மந்திர், குரு சங்கராச்சாரியர், அமர் கல்ப விருக்ஷ், எப்பவுமே இருக்கிற கல்ப விருட்சம், 2500 ஓல்ட், 2500 years old. இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு அசந்துட்டோம், உள்ள போனோம். அங்க கூட நாங்க அந்த சிவனை பார்த்து அந்த தீபம் எல்லாம் ஏத்துற ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சு. இதுக்கு கீழே அவரோட ஒரு கேவ் இருக்கு, இது கீழே இருந்துதான் அவர் மெடிடேட் பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப அதிசயப்பட்டுச்சு. மேல கோயில் கீழே ஒரு மெடிடேஷன் சேம்பர், ஒரு கேவ் இருக்கு அப்படின்னாங்க. ஸோ இது ஒரு க்ளோஸ்அப் ஷாட். அந்த கல்ப விருட்ச மரம், அங்க இருக்கிற கல்ப விருட்ச மரம் வந்து க்ளோஸ்அப் ஷாட். சாரி, ஒரு கொஞ்சம் என்னோட ஃபேஸ் இருக்காது, ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஐ டிடன்ட் வாண்ட் டு ஹேவ் எனி ஆஃப் மை ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். பட் அந்த கல்ப விருட்சம் இது. அண்ட் இதுதாங்க அந்த லிங்கம். இந்த இடத்துல தான் இந்த தீபத்தை ஏற்றி வச்சிருக்காங்க. இது கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம பார்க்கறதுக்கு அந்த தீபம். டெஃபினட்டா ஐ திங்க் யூ கேன் டேக் ஆல் த பிளெஸிங்ஸ் ஆஃப் இது. இந்த இடத்துல வந்து அந்த லிங்கம், இதான் அவர் பூஜை பண்ண லிங்கம். பால் தண்ணி இது வந்து அங்க பண்றாங்க. அந்த கீழே கேவ்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த கேவ்ல சங்கரோட பீடம் ஒண்ணு இருக்கு. இது சுத்தியும் சின்ன சின்ன மேட் இருக்கு, நம்ம உட்காந்து ப்ரே பண்ணிட்டு வரலாம். இதோட டோர் வந்து மோஸ்ட்லி லாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. நான் ஒரு தடவை போறப்போ ஓப்பனா இருந்துச்சு, இன்னொரு டைம் வந்து யாருகிட்ட கேட்கறதுன்னு தெரியல. பட் அது இல்லைன்னா வெளியில ஒரு வெராண்டா இருக்கு. நான் சொல்றதெல்லாம் இந்த லிங்கம் இருக்கிறது கொஸ்டினுக்கு கீழே 1 floor below சைட்ல ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு. அதுல போய் போனா இந்த ஒரு பிரமாதமான ஆதிசங்கரர் இங்க தபஸ் பண்ண அந்த கேவ் இருக்கு, ரொம்ப பிரமாதமானது. ஸோ அங்க நம்ம எல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி வி ஆர் டிராவலிங் பேக். நான் ஐம் ஜஸ்ட் சீயிங். இப்போ அங்க பாருங்க, இப்படி எல்லாம் ரோடு இருக்கு இந்த இடத்துல. இது வந்து அங்க இருக்கிற அந்த மண்ணோட வளம் பாருங்க. ஒரு சின்ன பாட்டு, எவ்வளவு ரோஜா பாருங்க, should be some 300 roses. இதெல்லாம் போட்டோ எடுத்தோம். அண்ட் அங்க இருந்து வி ஆக்சுவலி லெஃப்ட் டு குப்த காஷி. ஆக்சுவலி நாங்க போன ட்ரிப் வந்து வேற ரூட், பட் ஐ தாட் ஐ ஷுட் ஷேர். குப்த காசி தான் வந்து நமக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஃபார் கேதார்நாத். ஸோ கேதார்நாத் பத்தி டெஃபினட்டா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். பட் அதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து குப்த காஷி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கேதார்நாத்தை பத்தி நெக்ஸ்ட் வீக் பார்ப்போம். பட் அதுக்கு முன்னாடி அந்த கேதார்நாத் வந்து காலையில நம்ம இந்த எப்படி கைலாஷ்ல அந்த பொன்னிறமா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி ஒருத்தர் போட்டோ எடுத்திருந்தாரு சம்வேர் அரௌண்ட் ஒரு 4 o'clock. பொன்னிறமா கேதாருக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த மவுண்டன்ஸ் அப்படியே பொன்னிறமா ஜொலிக்க. திஸ் ஹேப்பன் சம்வேர் அரௌண்ட் 3:30 to 4:30 to 5:30, 6 o'clock range, depending on the clouds. ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும். கேதார்நாத் இஸ் அனதர் ஒன் அமேசிங் பிளேஸ் ஃபார் அ கம்பல்சரி விசிட் அண்ட் என்ஜாயிங். அண்ட் ஒரு டெஃபினட்டா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அட்மாஸ்பியர், டிஃப்ரெண்ட் இதுலயும் பஞ்ச கேதார் இருக்கு, ஒன்னொன்னு ஒரு வித்தியாசம். பிளஸ் இந்த குப்த காஷில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் வீக் அதை பத்தி பார்ப்போம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஸோ மச்.